وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوز دروں، شرف میں بھر کے ثریا سے مشت خاک اس کی، کہ ہر شرف ہے اس درج کا در مسکنوں، مکالمات فلاطون نہ لکھ سکی لیکن اسی کے شعلے سے ٹوٹا شرار افلاطون۔ معزز حاضرین، مقررین، السلام علیکم، گڈ ایوننگ، شالوم۔ خدائے بزرگ و برتر اور پاک کے نام میں آپ سب کو آج کی اس شام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج جو ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں ایک فکری مکالمے کے لیے، ایک فکری اور ادبی گفتگو کے لیے، جس کا عنوان ہے مقام عورت۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں، میں دعوت دینا چاہوں گی مسز لارنس کو کہ وہ آئیں اور دعا میں رہنمائی کریں۔ آئیے ہم سب اس رب کی طرف اپنے ہاتھوں کو بڑھائیں جو کائنات کو بنانے والا ہے، زمین اور آسمان کو بنانے والا ہے، اور اس کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ سب اس کے تابع رہنے والی ہیں۔ ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں اور خداوند کی حضوری کو محسوس کریں۔ مہربان زندہ آسمانی باپ، دل کی اتھا گہرائیوں سے باپ شکر گزار ہیں آج کی اس خوبصورت خداوند نشست کے لیے۔ خداوند جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، خداوند ہم سب سیکھنے والے ہوں، اور جو کچھ خداوند تیرے کلام پاک میں سے ہم سیکھیں، خداوند وہ ہمارے لیے رہنمائی ہو۔ خداوند ہم مسلمان بھائیوں کے لیے، کرسچن بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، خداوند ہم سب جو تیرے ہی آدم اور حوا کی اولاد سے ہیں، اور خداوند تو نے ہم سب کو پیدا کیا ہے ایک دوسرے سے سیکھیں، اور اسی فکری نشست کے اندر خداوند ہم بہت ساری چیزوں کے بھیدوں کو جاننے والے بن سکیں۔ تو اپنے مکاشفات کو جاری رکھنا اور اپنے بھید خداوند اپنی بندی پر کھولنا، اور خداوند حکمت خرد کی روح بخشنا، ساری چیزوں کو ہم تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں اور پاک روح کی رہنمائی چاہتے ہیں۔ روح القدس ہمارا مددگار رہے اور ہماری رہنمائی کرتا رہے۔ ان تمام لوگوں کو جتنی جانے یہاں پہ خداوند تیرے سامنے سرنگوں ہے، خداوند ایک ایک جان کو، ایک ایک روح کو، ایک ایک زندگی کو ہم تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں، تاکہ خداوند تیرا نام عزت اور جلال پائے۔ تو دن بدن ہماری زندگیوں میں بڑھتا چلا جائے اور ہم گھٹتے چلے جائیں۔ خداوند یسوع کے باب برکت اور جلالی نام سے یہ سب کچھ مانگتے ہیں، آمین۔ اب میں دعوت دینا چاہوں گی جناب طارق یزدانی صاحب کو کہ وہ آئیں اور قرآن مجید میں سے تلاوت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا
واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और इससे पहले कि मैं अपने मुकर्ररीन को दावत दूं, मैं आपको बताती चलूं कि ये प्रोग्राम का फॉर्मेट क्या होगा. हम जो है पहले 30-30 मिनट दोनों मुकर्ररीन को दिए जाएंगे ताकि वो अपना अपना केस प्रेजेंट करें, अपना मुद्दा बयान करें. उसके बाद 25-25 मिनट दिए जाएंगे जिसमें रिबटल किया जाएगा और उसके बाद इनको सबको कंक्लूड करना होगा. उसके लिए कंक्लूजन के लिए 10 मिनट दिए जाएंगे. इस तमाम के आखिर में आप हाज़रीन से ये बताती चलूँ कि आपके जो भी सवालात होंगे आप उसे नोट कीजिए और फिर उसके पास 5 सवालात एक मुकर्रर से और 5 सवालात एक मुकर्रर से करने की इजाज़त दी जाएगी. लेकिन कहा यह जाता है कि सवालात जो हैं वो इसी मुद्दे पर रहते हुए इसी के मुतालिक हों, इसके अलावा कोई सवालात करने की जो है इजाज़त नहीं होगी. अगर सवाल किया जाएगा तो वह एज अ सवाल काउंट होगा और फिर उसकी रिप्लेसमेंट नहीं हो पाएगी. इसके साथ साथ एक और गुजारिश है आप सब हाज़रीन से, हम सब यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ एक इल्मी और अदबी गुफ्तगू करने के लिए जमा हुए हैं. यहाँ पर इस जमात का मकसद ये हरगिज़ नहीं कि हम किसी की दिल आज़ारी करें या किसी को गलत किस्म के जुमलों से उसकी तौहीन की जाए. तो इस बात को मलहूज़े खातिर रखिएगा कि जब हम यहाँ पे बैठें तो तालियां बजाने से, नारेबाजी करने से और कोई भी गलत किस्म की बात इस्तेमाल करने से गुरेज़ किया जाए. तमाम गुफ्तगू को इंतहाई सब्र और तहम्मुल से सुना जाए और जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया, अगर आपके जहन में कोई सवाल आए तो आप उसे नोट कीजिए और आखिर में जब मौका दिया जाएगा तो आप वो सवाल कर सकते हैं. अब मैं दावत देना चाहूँगी जी ये चीज़ ये मैडम अगर किसी टेबल पे रख देंगे तो आवाज़ जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से आ सके. इंतज़ामिया अगर ये स्पीकर जो है किसी ऊंची जगह पे थोड़ा रखा जाए तो आवाज़ और ज़्यादा प्रॉपर तरीके से आ सकती है. सबको आवाज़ आ रही है पीछे तक? क्लियर आवाज़, बिल्कुल सही आवाज़ आ रही है. तो दावत देना चाहूँगी मसीही आलिमा मोहतरमा गज़ाला शफ़ीक को. इनका मुख्तसर सा तारुफ़, यूँ तो हम सब इनको जानते हैं, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, मगर एक मुख्तसर सा तारुफ़ बयान करना चाहूँगी. मोहतरमा ने मास्टर्स किया हुआ है इकनॉमिक्स में, फिर इल्म इलाहियात में जिसे MDiv की डिग्री कहा जाता है उसे हासिल की है. वाइस चेयरपर्सन है क्रिश्चियन रिसोर्स वेलफेयर सेंटर की और एग्जेक्टिव मेंबर है माइनॉरिटी वुमेन्स फोरम फॉर जस्टिस की. एग्जेक्टिव मेंबर हैं एंजल वेलफेयर ट्रस्ट की. ह्यूमन राइट्स एक्टिविटीज़ थे. पास्टर हैं और एज आ उस्ताद और टीचर की खिदमत सर अंजाम दे रही हैं चर्च में. इससे पहले कि मैं मोहतरमा गज़ाला शफ़ीक को दावत दूँ, ये कहना चाहूँगी इस राज को औरत की बसीरत ही करे फाश. इस राज को औरत की बसीरत ही करे फाश. मजबूर हैं, माजूर हैं, मर्दाने खिदमंद. इस्तकबाल करना चाहूँगी, आप सबको दावत दूँगी इस्तकबाल करने के लिए मसीही आलिमा मोहतरमा गज़ाला शफ़ीक साहिबा. यसु मसीह में आप सबको मेरा सलाम पहुँचे. आज हम सब यहाँ पर जमा हुए हैं औरत के मकाम और रुतबा पर गुफ्तगू करने के लिए. थोड़ा सा यहाँ क्योंकि कैमरे का माइक है ताकि रिकॉर्डिंग प्रॉपर्ली हो. टाइम
اندازے بیاں اگرچہ کچھ شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ اقوام عالم نے ہمیشہ عورت کا احتسال کیا ہے۔ کسی کا زور چلا تو عورت کو زندہ درگور کر دیا، کسی کا زور چلا تو خاوند کی موت پر بیوی کو بھی ستی کر دیا، کسی کے من میں آیا تو عورت کی بکرے سے شادی کر دی، کسی نے مرد کو منحوسیت سے بچانے کے لیے منگیتر کی شادی کتے سے کر دی، کسی کی جنسی خواہش پوری نہ ہوئی تو عورت کے منہ پر تیزاب پھینک دیا، کسی نے عورت کی گواہی کو آدھا کر دیا، کوئی عورت کو مال غنیمت سمجھ کر منڈیوں میں بیچ آیا، کسی نے عورت کو عبادت خانوں سے خارج کر دیا، کسی کے سامنے سے عورت گزر گئی تو اس کی نماز فاسد ہو گئی۔ پابا گل ہے سب رہائی کی کرے تدبیر کون، دست بستہ شہر میں کھولے میری زنجیر کون، میرا سر حاضر ہے میرا منصف دیکھ لے، کر رہا ہے میری فرد جرم تحریر کون، سچ جہاں پابستہ ملزم کے کٹہرے میں ملے، اس عدالت میں سنے گا عدل کی تفسیر کون، دشمنوں کے ساتھ میرے دوست بھی آزاد ہیں، دیکھنا ہے کھینچتا ہے مجھ پر پہلا تیر کون۔ جناب صدر، حاضرین و ناظرین، اقوام عالم نے، معاشروں نے، مذاہب عالم نے عورت کو ہمیشہ ایک ملکیت کے طور پر، ایک کموڈٹی کے طور پر یا ایک شے کے طور پر ٹریٹ کیا ہے، لیکن میں شکر کرتی ہوں اس ہستی کا، اس خدا کا جو ان تمام کائنات کا خالق و مالک ہے، جو عورت کا بھی خالق ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا نے تمام چیزوں کو خلق کیا اور اس نے مرد اور عورت کو خلق کیا تو اس کا بیان میں آپ کے سامنے کلام خدا میں سے توریت کی کتاب، اس کا پہلا صحیفہ اور اس کا پہلا ہی باب، پیدائش کا صحیفہ پہلا باب اور اس کی 26، 27 اور 28 آیت آپ کے سامنے تلاوت کروں گی۔ کلام خدا میں لکھا ہے، پھر خدا نے کہا ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں پر اور چپاؤں پر اور تمام زمین پر اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھے، اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر اور ناری ان کو پیدا کیا، اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور اور محکوم کرو اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو۔ ترجمہ آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا۔ خدا جو عورت کا خالق اور مالک ہے، آپ نے یہ سنا کہ خدا نے نر اور ناری دونوں کو اپنی شبیہ پر خلق کیا ہے، اور ہم ایک خدا سے کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ اور خدا کی ایک شبیہ جو عورت ہے وہ تو کمزور ہوگی اور ایک شبیہ جو مرد ہے وہ طاقتور ہوگی، وہ حاکم ہوگی اور وہ دوسرے پر مسلط ہوگی۔ خدا کی شبیہ جو ہے نر اور ناری دونوں ہی ایک ہی درجہ، ایک ہی قوت، ایک ہی اختیار اور ایک ہی ذمہ داری اور ایک جیسی صفات لے کر خلق ہوئی ہے، اور جب ان کو تخلیق ہی کیا گیا تو خدا نے کہا کہ کل کائنات کے اوپر نر اور ناری دونوں اختیار رکھے، دونوں کو ایک ہی جیسی قوت، ایک ہی جیسا غلبہ، ایک ہی جیسا اختیار اور ایک ہی جیسی صفات سے نوازا، اور پھر عورت کو یہ فضیلت حاصل میں دکھائی دیتی ہے۔ نیکوکار بیوی کس کو ملتی ہے؟ کیونکہ اس کی قدر مرجان سے بھی بہت زیادہ ہے، اس کے شوہر کے دل کو اس پر اعتبار ہے اور اسے منافع کی کمی نہ ہوگی، وہ اپنی عمر کے تمام ایام میں اسے نیکی ہی کرے گی، بدی نہ کرے گی، وہ اون اور کتان ڈھونڈتی ہے اور خوشی کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے کام کرتی ہے، وہ سودا کروں کے جہازوں کی مانند ہے، وہ اپنی خورش دور سے لے آتی ہے، وہ رات ہی کو اٹھ بیٹھتی ہے اور اپنے گھر کو، اپنے گھرانے کو کھلاتی ہے اور اپنی لونڈیوں کو کام سونپتی ہے، وہ کسی کھیت کی بابت سوچتی ہے اور اسے خرید لیتی ہے اور اپنے ہاتھوں کے نفع سے اس کو تکمیل پر پہنچاتی ہے، وہ مضبوطی سے اپنی کمر باندھتی ہے اور اپنے بازوؤں کو مضبوط کرتی ہے، وہ اپنی سوداگری کو سود مند پاتی ہے، رات کو اس کا چراغ نہیں بجھتا۔
وہ تکلے پر ہاتھ چلاتی ہے اور اس کے ہاتھ اٹیرن پکڑتے ہیں. وہ مفلسوں کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتی ہے. ہاں وہ اپنے ہاتھ محتاجوں کی طرف بڑھاتی ہے. وہ اپنے گھرانے کے لیے برف سے نہیں ڈرتی کیونکہ اس کے خاندان میں ہر ایک سرخ پوش ہے. وہ اپنے لیے ناگارین بالا پوش بناتی ہے. اس کی پوشاک مہین کتانی اور ارغوانی ہے. اس کا شوہر پھاٹک میں مشہور ہے. جب وہ ملک کے بزرگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ مہین کتانی کپڑے بنا کر بیچتی ہے اور پٹکے سوداگروں کے حوالے کرتی ہے. عزت اور حرمت اس کی پوشاک ہے اور وہ آئندہ ایام پر ہنستی ہے. اس کے منہ سے حکمت کی باتیں نکلتی ہیں. اس کی زبان پر شفقت کی بات ہے. وہ اپنے گھرانے پر بخوبی نگاہ رکھتی ہے اور کاہلی کی روٹی نہیں کھاتی. اس کے بیٹے اٹھتے ہیں اور اس کو مبارک کہتے ہیں. اس کا شوہر بھی اس کی تعریف کرتا ہے. حسن دھوکہ اور جمال بے ثبات ہے لیکن وہ عورت جو خداوند سے ڈرتی ہے ستودہ ہو کی. اس کی محنت کا اجر اسے دو. اس کے کاموں سے مجلس میں اس کی ستائش ہو. یہاں پر کلام خدا میں عورت ماں ہوتے ہوئے، بیٹی ہوتے ہوئے، ایک شخصیت ہوتے ہوئے ان تمام کاموں کو انجام دیتی ہوئی دکھائی دیتی ہے جو تخلیق کے وقت خدا نے اسے کہا تھا کہ تو اختیار پا، تو غلبہ پا، تو زمین کو معمور اور محکوم کر. ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا کا کلام پیدائش کے تخلیق کے وقت ہی عورت کو مساوات اور برابری میں کھڑا کرتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے کلام میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عورت اور مرد کو جب شادی کے بندھن میں باندھا گیا، یہ بندھن سب سے پہلے خدا نے اپنے ہاتھ سے انجام دیا. پیدائش کا صحیفہ توریت میں سے پہلا صحیفہ اور اس کی آیات میں آپ کے سامنے تلاوت کر دوں گی. یہاں پر لکھا ہے، وقت کو بچانے کے لیے میں اس کا مفہوم بیان کر دیتی ہوں کہ خدا نے دیکھا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں اور خدا نے کہا کہ میں ایک مددگار اس کے لیے اس کی مانند بناؤں گا. اور پھر اس نے آدم پر نیند بھیجی اور اس کی پسلیوں میں سے ایک کو نکالا اور اسے عورت بنا کر اس کے سامنے لے آیا. اور آدم نے کہا کہ یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی، میرے گوشت میں سے گوشت، یہ تو بالکل میری مانند ہے. اور یہاں پر فضیلت یہ ہے، رتبہ یہ ہے، درجہ یہ ہے کہ خدا اس بیٹی کو نکاح کے بندھن میں باندھنے کے لیے بطور باپ اس کو لے کر آیا ہے. اسی وجہ سے خدا کا کلام عبرانیوں کا صحیفہ اور اس کا 13واں باب اور اس کی آیت نمبر 4 کی تلاوت آپ کے سامنے کرتی ہوں. ترجمہ پیش کروں گی. لکھا ہے کہ بیاہ کرنا تم سب میں عزت کی بات سمجھی جائے اور بستر بے داغ رہے کیونکہ خدا حرام کاروں اور زانیوں کی عدالت کرتا ہے. کیوں خدا بیاہ جو ہے عزت کی بات سمجھی جائے؟ کیونکہ بیاہ اور شادی کا جو مقدس رشتے کا آغاز خدا نے خود اپنی ذات سے کیا اور حوا کو جو ہے بیٹی بنا کر وہ آدم کے پاس لایا. اس وجہ سے کلام خدا میں لکھا ہے، پھر ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں گی. وائس کی کتاب باب نمبر 4 اور اس کی آیت نمبر 12 کا تلاوت ہے کہ تیری ڈوری جلد نہیں ٹوٹتی. یہ تیری ڈوری کیا ہے؟ تیری ڈوری یعنی جب نکاح کا فریضہ انجام دیا جاتا ہے تو مسیحت میں ایک طرف ہسبینڈ ہوتا ہے، ایک طرف وائف، مرد اور عورت، اور تیسری جو شخصیت ہے وہ خدا کی ذات ہوتی ہے. یعنی خدا اور مرد اور عورت یہ رشتہ تب پایا تکمیل کو پہنچتا ہے. اس وجہ سے خدا کا کلام کہتا ہے کہ تیری ڈوری جلد نہیں ٹوٹتی. اور پھر خدا کا کلام اس رشتے کو جو کہ معاشرے کی ایک بنیادی اکائی ہے، میاں بیوی، اس کو مثالی جوڑے کا نام دیتا ہے. ملاکی کا صحیفہ اس کا 2 باب اور آیت نمبر 15، یہاں پر خدا فرماتا ہے کہ میں نے شروع میں حوا کو صرف ایک ہی روح کو خلق کیا. کیا میرے پاس روحوں کی کمی تھی؟ اگر روحوں کا مجھے پیدا کرنا ہوتا تو میں 3 یا 4 یا 5 یا 7 جتنی چاہتا اس وقت پیدا کر سکتا تھا. لیکن کیوں میں نے ایک ہی روح کو پیدا کیا یعنی حوا کو؟ اس سبب سے کہ خدا ترس نسل پیدا ہو. اور خدا کا کلام فرماتا ہے
کہ خدا فرماتا ہے، خدا قدوس فرماتا ہے کہ میں طلاق سے بیزار ہوں اور اس سے بھی بیزار ہوں جو اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے یا اپنی بیوی کو چھوڑتا ہے۔ اس وجہ سے بائبل مقدس میں طلاق منع ہے۔ اور پھر کچھ لوگ معاشرے میں سے وہ لوگ جو اپنی جسمانی خواہشوں کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو خدائی احکام کو پیچھے ڈال کر خود فرض کیے ہوئے عقائد کو لے کر آگے آتے ہیں، ایسے کچھ لوگ خداوند یسوع مسیح کے پاس بھی آ پہنچے اور انہیں کہنے لگے، متی کی انجیل اس کا باب 19 اور آیت نمبر 6 سے تلاوت کروں گی، ترجمہ پیش کی خدمت ہے۔ کہنے لگے کہ موسیٰ نے تو اجازت دے دی تھی کہ تو لکھ کر عورت کو طلاق دے دے، کیا ہر ایک سبب سے عورت کو طلاق دینا جائز ہے؟ تو خداوندوں کے خداوند، لشکروں کے خدا، میرے بادشاہ، میرے خداوند بانی دو جہاں خداوند یسوع مسیح کے زبان مبارک سے الفاظ نکلے کہ جن کو خدا نے جوڑا ان کو آدمی جدا نہ کرے۔ یہی سبب ہے کہ مسیحت میں جو شادی ہے وہ چرچ میں انجام پاتی ہے، کیونکہ وہاں پر مرد اور عورت اور خدا خود موجود ہوتا ہے۔ اور مسیحت میں عبادت کے درمیان عورت، چاہے وہ بیٹی ہو، ماں ہو، عورت ہو، بہن ہو، وہ شانہ بشانہ مردوں کے عبادت میں شریک ہوتی ہے۔ مسیحت میں عورت کی حیثیت بالکل مساوی ہے۔ یہاں پر صرف الفاظ کا استعمال نہیں ہے کہ ہم مساوات قائم کرتے ہیں، ہم برابری قائم کرتے ہیں، بلکہ یہاں پر خدا نے مساوات اور برابری قائم کر کے دکھائی۔ اور پھر خدا کی ذات کی خوبصورتی یہ ہے کہ نہ صرف زمین پر مرد اور عورت کو مساوی حقوق دیے، مساوی درجہ دیا، برابری کا ہر ایک جو صفت تھی وہ عورت کے اندر پیدا کی۔ پھر دوبارہ کچھ لوگ آ گئے انسانی سوچوں کو لے کر، انسانی باتوں کو لے کر خداوند یسوع مسیح کے پاس حاضر ہوئے اور ایک بات ان کے آگے بیان کی۔ کہنے لگے کہ ایک عورت نے ایک آدمی سے شادی کی، اس آدمی کی ڈیتھ ہو گئی، اس نے اس کے بھائی سے شادی کر لی، اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ اس طرح وہ عورت 7 آدمیوں سے یعنی 7 بھائیوں سے شادی کرتی ہے، اور وہ لوگ پوچھنے لگے خداوند یسوع مسیح سے کہ آخرت میں یہ کس کی بیوی ہوگی؟ خداوند یسوع مسیح نے بہت خوبصورت جواب دیا، اگر تو یہ جو دنیا کے عقیدے اور دنیا کے مذاہب اور دنیا کے عقائد وہ وہاں پر چل رہے ہوتے تو پھر ایک کھینچتا کہ یہ میری بیوی ہے، دوسرا کھینچتا یہ میری بیوی ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے زبان مبارک سے وہ الفاظ نکلے، انہوں نے کہا کہ آسمان پر کوئی بیاہ شادی نہیں ہوگا، وہاں پر ہم سب فرشتوں کی مانند ہوں گے، یعنی زمین پر بھی برابری اور آسمان پر بھی برابری کہ ہم سب فرشتوں کی مانند ہوں گے۔ تالیوں سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے چلے اس دنیا میں جو عورت کا حال کیا گیا کہ مرد 1 بیویاں 4۔ اس کو میں ایک مثال سے آپ کو سمجھانا چاہتی ہوں کہ فرض کریں کہ ایک جگہ پر آبادی، ایک شہر کی آبادی 100 مرد ہیں اور 100 ہی عورتیں ہیں۔ ویسے تو دنیا میں جو آبادی کا تناسب ہے وہ 49 اور 50% چلتا ہے، لیکن فرض کر لیتی ہیں کہ 50% ہے، 100 مرد ہیں اور 100 عورتیں ہیں۔ اور جیسا کہ دنیا کے عقائد اس بات کی تعلیم دیتے ہیں کہ ایک مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے، اور وہ مرد جو ہے سارے کے سارے 4 شادی کے شوقین ہیں، وہ 4 شادیاں کر لیتے ہیں، تو 25 مردوں کو تو 4 بیویاں مل گئیں۔ لیکن یہ جو باقی 75 مرد جائیں گے وہ کیا کریں گے؟ یہ تو معاشرے میں عدم توازن پیدا کرنے کا سبب ہے۔ نہ صرف معاشرے میں بلکہ خاندانوں میں جھگڑا، نفرت، لڑائی کا سبب بن جاتا ہے یہ رشتہ اور یہ تعلق اور 4 شادیوں کی اجازت۔ سورہ النساء اور اس کی اس بات کی اجازت دی گئی ہے۔ پھر سورہ النساء اور اس کی آیت نمبر 20 میں کہا گیا ہے کہ بیوی سے تبدیل کی جا سکتی ہے۔ استبدالہ زوجن مکانہ زوجن، اور پکتال کا ترجمہ وہاں پر لفظ ایکسچینج استعمال ہوا ہے، یعنی بیوی کو بیوی سے بدل بھی سکتے ہیں۔ پھر عورت کا یہ حلیہ کر دیا گیا کہ آپ نے اسے متع کے لیے ایک کموڈٹی بنا دیا کہ آپ اس کے ساتھ
میں جو لوگ نہیں جانتے وہ میں بتاتی چلی جاؤں. مدعا یہ ہے کہ اگر آپ اپنے شہر سے مرد جو ہے گھر سے باہر جاتا ہے تو وہ مجرد رات نہیں گزار سکتا, یعنی بغیر عورت کے رات نہیں گزار سکتا. تو وہ کسی بھی عورت کے ساتھ سیٹلمنٹ کرے گا کہ میں اتنے پیسے آپ کو دوں گا اور آپ 1 رات میرے ساتھ رکے, 2 رات رکے, 4 رات رکے, اور وہ اس کو متع یا مسیار کا نام دیتے ہیں. کچھ لوگ متع کو ڈینائی کرتے ہیں, لیکن قرآن شریف میں سورہ النساء 24 نمبر آیت میں متع موجود ہے. عورت کی یہ حرمت نہیں, یہ عزت نہیں, یہ وقار نہیں. پھر عورت کو حلالہ کے لیے پیش کیا جاتا ہے. یہ بھی سورہ البقرہ اس کی آیت نمبر 230. حلالہ کیا ہے میں بتاتی چلی جاؤں کہ اگر مرد نے عورت کو طلاق دے دی ہے اور کچھ عرصے کے بعد اس کو احساس ہوتا ہے کہ نہیں مجھے اپنی بیوی سے واپس صلح کرنی ہے, تو صلح تو ایسے نہیں ہو سکتی. اس کے لیے لازم ہے کہ آپ اپنی بیوی کو, جس کی عفت کے آپ ذمہ دار ہیں, جس کی حرمت کے آپ ذمہ دار ہیں, جس کے تقدس کے آپ ذمہ دار ہیں, آپ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی بیوی کو ایک غیر مرد کو دے آتے ہیں تاکہ وہ اس کے دوسرا مرد اس کے ساتھ حق زوجیت ادا کرے اور اگر پھر وہ طلاق دے دے تو آپ اس کو دوبارہ اپنی زوجیت میں لے سکتے ہیں. میرا یہاں پر سوال یہ ہے کہ طلاق بھی آپ نے کہے طلاق طلاق طلاق, اور اس عورت کو جو بیچاری گھر کی 4 دیواری کے اندر مقید ہے, قید ہے, اس کو اتنی اجازت نہیں ہے کہ وہ باہر نکل سکے. طلاق بھی آپ دیں, پھر اسی عورت کو آپ اٹھا کر غیر مرد کے پاس حلالہ کے لیے پیش کر دیں. مجھے یہ عفت اور حرمت سمجھ نہیں آتی. برقع بھی عورت کو ہی پہنا دیا جاتا ہے, قید بھی اس کو ہی کر دیا جاتا ہے. اجازت 4 شادیوں کی عام مردوں کو دے رہے ہیں. آنکھیں ان کی باز نہیں آتی, جس عورت کو دیکھتے ہیں دل ان پہ آ جاتا ہے اور شادی کا ارادہ کر لیتے ہیں. اور تھوڑا سا اور بتاتی چلی جاؤں, شادی کا فریضہ بھی میں نے کہا کہ مسیحت میں چرچ کے اندر شادی ہوتی ہے, لیکن یہاں پر عورت کو کپڑوں کی گٹھری بنا کر گھر کے اندر بٹھا دیا جاتا ہے. مرد حضرات اندر جاتے ہیں اور وہ اپنا ہاتھ عورت کے سر پہ رکھ کر خود ہی قبول ہے قبول ہے قبول ہے کا شور مچا دیتے ہیں. اس کے تو منہ سے کچھ نکلتا بھی نہیں بیچاری کے, وہ تو کپڑوں کی گٹھری بنی اندر بیٹھی ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ برقع بھی عورت پہنے. کیوں نہیں کہ مردوں کی آنکھوں پر چھکا چڑھا دیا جائے اور ان کو پابند کیا جائے. میں شکر کرتی ہوں خداوند یسوع مسیح کے لیے جس نے آ کر ایک انقلاب برپا کر دیا. وہ عورت جو اپنا مقام, اپنا رتبہ, اپنا تقدس کھو چکی تھی, اس کو خداوند یسوع مسیح نے پھر اٹھا کر اس بلندیوں پر پہنچا دیا جہاں پر تخلیق کے وقت خدا نے اسے پہنچایا تھا. خداوند یسوع مسیح کے وقت جب وہ آئے تو عورت کا بس کام یہ تھا کہ وہ پانی بھر کر گھر لا سکتی تھی. مٹکا پانی کا اٹھائے, کنویں پہ جائے اور پانی بھر کے لے آئے. اور وہاں پر حالت یہ تھی, جو یہودی فقی فریسی تھے وہ عورت کو شہر میں دیکھ بھی نہیں سکتے تھے. ان کا تو یہ تھا کہ اگر عورت بازار میں نظر آ گئی تو فوراً آنکھیں بند کر لو, اور وہ فوراً آنکھیں بند کرتے تھے اور کسی نہ کسی پلر سے, کسی دیوار سے, کسی چیز سے ٹکرا جاتے تھے. اور ہر طرف آپ کو یہودی فقی فریسی نظر آتے تھے جن کے ماتھوں پر زخم کے نشان ہوتے تھے. لیکن پھر ایک ہستی آئی, ایک ذات آئی, شہنشاہ دو عالم خداوند یسوع مسیح دنیا میں تشریف لائے, اور انہوں نے اسی عورت کو جو مٹکا لے کر پانی بھر رہی تھی, سامری عورت, اس عورت سے وہاں پر گفتگو کی, کلام کیا, اور اس پر اس مکاشفہ کو آشکار کیا کہ خدا روح ہے, کہ ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے خدا کی پرستش کرے. خدا نے اس کے رتبہ کو, اس کے مقام کو بلند کیا, اور اس عورت نے جو صرف پانی بھرنے تک محدود رہ گئی تھی, اس سے خدا کی ہستی کو پا لیا اور پورے گاؤں میں جا کر خدا کی ذات کا تعارف کروا دیا. اور پھر خداوند یسوع مسیح کی ذات اور
ہستی اور اس کا مقام اور رتبہ اور اس کی سوچ دیکھیں کہ جب عورت کو یہ کہہ دیا گیا تھا کہ وہ ناپاکی کے ایام میں کسی جگہ بیٹھ جائے گی تو وہ جگہ ناپاک ہو جائے گی، اس حالت میں ایک عورت ڈرتی، کانپتی، لرزتی، جو 12 برس سے لوگوں دکھ اٹھا چکی تھی اور اس بیماری میں مبتلا تھی، اس نے سوچا کہ مسیحا دنیا میں آ گیا ہے۔ اس کے کانوں میں بھی آواز پہنچی اور اس نے سوچا کہ میں اس شخص کو چھو ہی لوں گی تو شفا پا جاؤں گی، اور وہ چپکے آئی۔ بھیڑ تھی، مردوں کی بھیڑ تھی جو گری پڑتی تھی، اس نے چپکے سے اس مالک کے 2 جہاں کو چھو لیا اور 12 برس کی ناپاکی سے نجات پا گئی، کیونکہ جو خدا کو چھوتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اس کوئی چیز ناپاک رہ نہیں سکتی جب خدا کو چھو لیتی ہے۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح کا یہ فضیلت ہے، ان کا یہ درجہ ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح کل انسانیت کے گناہوں کی خاطر صلیب پر جان دی، دفن ہوئے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے، تو سب سے پہلے خداوند یسوع مسیح نے عورتوں کو یہ فریضہ سونپا کہ جا کر بھائیوں کو بتا دو کہ مسیحا جی اٹھا ہے۔ سیدنا مسیح کو یہ رتبہ، یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے عورتوں کو مسیحت کے لیے پیغمبری کے درجہ پر، نبوت کے درجہ پر یا رسالت کے درجہ پر فائز کیا، اور عورت کو ہی یہ فضیلت حاصل ہے کہ جی اٹھے مسیحا کو پہلا سجدہ عورت نے پیش کیا، عورت ہی ان کے قبر کی گواہ تھی۔ اور کلام خدا میں اناجیل میں آپ پڑھیں تو لکھا ہے کہ بہت سی عورتیں خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں بھی ان کے پیچھے رہتی تھی، وہ اپنے پیسے سے بھی نہ صرف خداوند یسوع مسیح کی خدمت کرتی تھی بلکہ شاگردوں کی بھی خدمت کرتی تھی۔ اسی طریقے سے پولوس رسول نے یودیا اور سنتخے، فلپیوں باب نمبر 4 اور اس کی آیت نمبر 2 لکھا ہے کہ یودیا اور سنتخے کی مدد کر، کیونکہ ان عورتوں نے خوشخبری پھیلانے میں میرے ساتھ سخت جانفشانی کی ہے۔ اور پولوس رسول نے فرمایا کہ ان عورتوں کے نام کتاب حیات میں درج ہے۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عورت، ایک بیٹی ایک شخصیت کے پاس آ جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ مجھے بتائیں کہ روز قیامت میرا کیا ہوگا۔ اس شخص نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ آپ کا کیا ہوگا، لیکن میں شکر کرتی ہوں کہ یہاں پر پولوس رسول کہتے ہیں کہ ان عورتوں کے نام کتاب حیات میں درج ہیں۔ پھر اس عورت کا ذکر کرنا میں یہاں کیسے بھول جاؤں جسے ہم جٹا ماسی کا عطر، قیمتی عطر لا کر خداوند یسوع مسیح کے قدموں پر، ان کے بالوں پر، ان کے اوپر نچھاور کر دیا، اور خداوند یسوع مسیح کے زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے کہ جہاں کہیں انجیل کی منادی ہوگی، جو کچھ اس عورت نے کیا اس کا ذکر بھی ہوگا۔ اور آج یہاں انجیل کی منادی ہو رہی ہے، اس سبب سے میں بھی اس عورت کا ذکر کیے بغیر نہیں رہوں گی۔ اسی طریقے سے رومیو کا صحیفہ اس کا 16واں باب اور اس کی پہلی آیت میں فیبے کا ذکر ہے، جو کہ ایک چرچ کی پاسٹر ہے، خادمہ ہے، وہ ایک چرچ چلا رہی ہے۔ اور پھر رومیو ہی کا صحیفہ اس کا 16واں باب 40 لوگوں کا ذکر ہے، 40 لوگوں کا ذکر ہے، جس میں 25 خواتین کا ذکر ہے۔ اور صرف ذکر ہی نہیں بلکہ پولوس رسول فرماتے ہیں کہ انہوں نے میری جان کے لیے اپنا سر دے رکھا تھا۔ ترجمہ آپ کے سامنے تلاوت کر رہی ہوں، انہوں نے میری جان کے لیے اپنا سر دے رکھا تھا، اور صرف میں ہی نہیں بلکہ غیر قوموں کی سب کلیسیائیں بھی ان کی شکر گزار ہیں۔ رومیو پہلا باب آیت نمبر 4 اور 5 اس کی ترجمہ آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا۔ پھر کلام خدا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ مذاہب نے درجہ نبوت پر صرف مردوں کو فائز کیا، سورہ نحل اور اس کی 43 آیت، لیکن خدا کا کلام توریت، زبور، صحائف انبیاء اور اناجیل نبیوں کا، عورت نبیوں کا ذکر کرتی ہے۔ دبورہ جو کہ ایک نبیہ بھی تھی اور ایک قاضی بھی تھی اور ایک فوجی جرنیل بھی تھی۔ قضات کی کتاب اس کا 4واں باب اور پورا باب اگر تلاوت کر لیں تو آپ کو ساری کہانی مل جائے گی۔ اور پھر
याइल एक खातून है जिसका जिक्र किया गया है, वो भी फौजी जर्नैल थी जो उस वक्त के ताकतवर बादशाह याबीन के साथ बैठती थी, और उस वक्त का ताकतवर फौजी जो कमांडर था सिसरा और बर्क, वो दोनों के दोनों जब सिसरा को पनाह ढूंढनी होती है तो वो याइल के घर की तरफ भागता है और बर्क की उसके घर की तरफ जाता है। फिर आस्तर को हम कैसे भूल सकते हैं, जो कि पूरी एक कौम की खैर ख्वाह थी और कौमी हीरो थी। और फिर मैं बताती चली जाऊं कि दबूरा नबिया को कौम बनी इसराइल की माँ कहा गया है। मुझे नेपोलियन बोनापार्ट का वो बयान याद आता है कि तुम मुझे अच्छी औरतें दो तो मैं तुम्हें अच्छी कौम दूंगा। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि औरत की इज्जत अफजाई, कि औरत को कुत्ता गधा उसके बराबर ठहरा दिया गया कि नमाजी के सामने से गुजर जाएं तो नमाज फासद हो जाती है। सुनन इब्ने माजा जिल्द नंबर 1 सफ़ा 281। औरत की जनाजे में शिरकत मना। औरत को कहा गया है कि वो एक फितना है। मिशकात सब के हवाले हैं, आपको दे दूंगी। फिर कहा गया है कि नहूसत 3 चीज़ों में होती है, औरत, घर और जानवर। फिर कहा गया कि औरत पसली की तरह टेढ़ी है, वो कभी सीधी राह पर ना चलेगी, उसका टेढ़ापन कभी दूर ना होगा। मिशकात शरीफ। फिर कहा गया कि औरत को ज़द कौब करो, उसका बिस्तर अलग कर दो। और फिर और सुनाऊं मैं आपको बात कि हज़रत उमर ने कहा कि मैंने 3 बातें सीखी हैं। पहली बात ये कि अगर तुम अपनी बीवी को मारो तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, इब्ने माजा और इब्ने दाऊद। और बताती चली जाऊं, औरत अगर बदकारी करे तो उसकी सज़ा ये कि उसे कमरे में बंद कर दो यहाँ तक कि मौत उनका काम अंजाम कर दे। और अगर 2 मर्द, सूरह नसा आयत नंबर 15, और अगर 2 मर्द बदकारी करें तो उन्हें सज़ा दे, लेकिन अगर वो तौबा करें तो नेकूकार बने तो उनको छोड़ दिया जाए। तो सूरह अन-नसा उसकी आयत नंबर 16। औरत के लिए क्यों माफ़ी की गुंजाइश नहीं है, औरत के लिए क्यों तौबा की गुंजाइश नहीं है। और फिर कहा गया है कि औरत की गवाही आदी है, औरत नाकुसुल अक्ल है, औरत नाकुसुल दीन है। मैं पूछती हूँ कि एक नाकुसुल अक्ल औरत कामल अंबिया को कैसे जन्म दे सकती है। जितने अंबिया इकराम वो औरत की खोख से जन्म लेते हैं, आप औरत को नाकुसुद्दीन कैसे कह सकते हैं, आप उसकी गवाही को आधा कैसे कह सकते हैं, क्योंकि आपकी नबूवत की गवाह तो एक औरत थी, और वो औरत जो गैर कौम से ताल्लुक़ रखती थी। आप औरत को कैसे कह सकते हैं कि उसकी गवाही आती। महबूबे खुदा जिसे खुद कहे कि जन्नत है तेरे कदमों में, ए अक्ल के अंधों सोचो ज़रा क्या उसकी गवाही आदी है। जिस रोज़ पुकारे जाओगे तुम नाम से अपनी माँओं के, उस रोज़ भी उससे कह देना जा तेरी गवाही आदी है। मेरा सवाल ये है, खुदावन यसु मसीह ने औरत को वो फजीलत दी कि उसके नसब नामा में 5 औरतों का जिक्र आ गया। बीबी मुकस्सा, बीबी तमर, मुकस्सा बीबी बतसबा, मुकस्सा बीबी मरियम, मुकस्सा बीबी रूत और मुकस्सा बीबी राहब। और तो और दुनिया के मज़ाहिब अमीर लोगों की तारीफ़ करते, उन पर निगाह डालते हैं, लेकिन मेरा खुदावन यसु मसीह एक कंगाल औरत चर्च में आई और उससे 2 दमड़ी डाले। खुदावंद की निगाह हर एक इंसान के ऊपर है। उसने कहा कि उसके ईमान की तारीफ़ की और उसके हदिया की तारीफ़ की, और कहा कि तुम सब में से सबसे ज़्यादा इसने डाला। खुदावंद यसु मसीह गरीबों से और अमीरों से और औरत से और मर्द से सबसे इक्वली प्यार करते थे। और फिर खुदावंद यसु मसीह ने उस तमाम जो ऊंच नीच माशरे ने पैदा कर दी थी, कलाम खुदा की गलत तशरीह के सबब से, अकायद की गलत तशरीह के सबब से जो औरत का दर्जा खो गया था, कलाम खुदा में गलतियों बाब नंबर 30 आयत नंबर 26 का तर्जमा आपके सामने तिलावत करूंगी। और तुम सब जितनों ने मसीह यस्सु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। अब ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना कोई गुलाम, ना आज़ाद, ना कोई मर्द, यानी अब किसी को किसी पर फजीलत नहीं। औरत और मर्द, गुलाम और आज़ाद, सबका दर्जा, सबका रुतबा, सबका मकाम बराबर।
تعظیم عورتوں کی ہو اشتہار یہ ہے، مخلوق پر بھی حاکم ہو اختیار یہ ہے، بخشا مقام اس کو بھی مردوں کے مساوی، وہی مرد کو دی مرد کو جو عورت تو اعتبار یہ ہے، کرتا کلام رب ہے حقیقت کو بیان یوں، برابری میں مرد کی کیا خلق افتخار یہ ہے۔ شکریہ۔ تیری نفرت اور تیرا گلا بھی مجھ سے، تیری نفرت اور تیرا گلا بھی مجھ سے، افسوس اے ابن آدم تیرے ہونے کا سلسلہ بھی مجھ سے۔ اب دعوت دینا چاہوں گی جناب حکیم عمران ثاقب صاحب کو، اور مجھے بتاتے ہوئے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ یہ 3 کتب کے مصنف ہیں، اور ان کتب کا نام ہے بائبل اور محمد رسول اللہ، فارقلیت، قرآن بائبل اور سیدنا مسیح ابن مریم۔ جناب خطیب ہیں اور بائبل مقدس پر ریسرچ کرتے ہیں۔ دعوت دینا چاہوں گی حکیم عمران ثاقب صاحب کو۔ جب 25 منٹ ہوں گے تو وہ آپ کو اشارہ کریں گے۔ جی ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحد۔ حضرات، آپ نے محترمہ کی گفتگو سنی، میں انہیں کچھ یاد دہانی کروانا چاہتا ہوں اور انہیں انجیل پڑھانا چاہتا ہوں۔ سیدنا مسیح ابن مریم فرماتے ہیں، عیب جوئی نہ کرو تاکہ تمہاری عیب جوئی نہ کی جائے۔ سیدنا مسیح ابن مریم فرماتے ہیں، جب تیری ہی آنکھ میں شتیر ہے تو کیوں اپنے بھائی سے کہتا ہے کہ لا تیری آنکھ کا میں تنکا نکال دوں۔ میرا یہ دعویٰ نہیں ہے، آپ نے دعوے کیے، بلا دلیل دعویٰ مذاق بن جاتا ہے۔ آپ نے زور خطابت میں عورت کو سارے حقوق دے دیے جن کا تصور بھی نہیں ہے بائبل میں۔ اگر حقوق دیے عورت کو تو اسلام نے دیے ہیں، ان کا ذکر تو میں کروں گا، مگر پہلے میں وہ سبق پڑھانا چاہتا ہوں کہ جب اپنی آنکھ میں شتیر ہو تو دوسرے کی آنکھ کے تنکے پہ اعتراض نہیں کیا کرتے، جبکہ تنکا ہو بھی نہ۔ اب سنتا جا شرماتا جا۔ اب میری بھی باری آئی ہے، دل تھام کے بیٹھیے۔ تو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، مسیحی بھائیوں سے پوچھتا ہوں کہ ایک ریڑھی بان ہے، ریڑھی چلاتا ہے، اس کی بیٹی ہے، ایک بادشاہ کی بیٹی ہے، دونوں میں سے اعلیٰ کون ہوگی؟ بتا دیں، یاد ناراض بیٹھے ہیں آپ بھائی، بتا دیں۔ دونوں انسان۔ اچھی بات ہے۔ اچھا، ایک انسان کی بیٹی ہو اور ایک خدا کی بیٹی ہو، ان میں سے اعلیٰ کون ہوگا؟ ہاں، بس آپ سنتے جائیں۔ بائبل نے ابتدا میں ہی یہ کہا ہے کہ انسان خدا کے بیٹے ہیں اور عورت انسان کی بیٹی ہے۔ یہ وہ حد فاصل ہے، یہ وہ حد فارق ہے کہ جسے کبھی بھی اسے ایک کیا ہی نہیں جا سکتا۔ جب آپ کھولتے ہیں پیدائش کی کتاب کو، بائبل کی کتاب، پہلی کتاب پیدائش کی کتاب ہے، تو وہاں مرد کو تو خدا کا بیٹا قرار دیا گیا ہے، مگر عورت کو آدمی کی بیٹیاں قرار دیا گیا ہے۔ بلکہ لکھا ہے، پیدائش 6 باب ہے اور 2 آیت ہے، لکھا کیا ہے؟ خدا کے بیٹوں نے آدمی کی بیٹیوں کو دیکھا کہ وہ خوبصورت ہے۔ مرد خدا کے بیٹے، عورت آدمی کی بیٹی۔ اور جناب پولس نے جو عورت کی کا تعارف کروایا ہے، پتہ نہیں آپ کیوں چھپا گئیں، میں ذکر کروں گا۔ تو یہ تو پہلی بات یہ کہ اس فرق کو مٹایا ہی نہیں جا سکتا، ایک خدا کا بیٹا ہے، ایک انسان کی بیٹی ہے۔ آگے چلیں، بائبل کی پہلی کتاب
हमें ये बताती है कि दुनिया के अंदर जो पहला गुनाह हुआ वो औरत ने किया, और बेचारी औरत को जो हैज़ आता है ना, ये एक फितरी चीज़ है, फितरी अमर है, वो भी इसे बतौर सज़ा है। और जब ये बच्चा पैदा करती है, अब बच्चा पैदा करते हुए जो इसे दर्द होता है, ये कोई फितरी अमर नहीं है, नई बात है, नया लतीफ़ा सुन लें। ये भी इसे बतौर सज़ा है कि ये दर्द ज़ै से बच्चा जनेगी। ये बाइबल की पहली किताब में ये औरत की अज़मत बयान की जा रही है। आपने इसको छोड़ा है, अगर आप इसको शामिल कर लेती तो बड़ा मज़ा आता। खैर मैंने वो शामिल कर दी है। तो बाइबल की पहली किताब ही ये बता रही है कि पहला गुनाह जो किया औरत ने किया, इसी वजह से इसे मनहूस भी समझा गया। और आपने शादी का जिक्र किया, ये नहीं जिक्र किया कि इंसान के लिए बेहतर ये है कि शादी करे ही ना, ये भी लिखा हुआ है। किस लिए? इसलिए कि ये मनहूस है। ये अभी आप नोट करते जाइएगा। अज़ली गुनाह की तफसीलात जो हैं वो पैदाइश की किताब में मौजूद हैं। और जनाब सेंट पॉल के बकौल आदम ने फ़रेब नहीं खाया बल्कि औरत फ़रेब खाकर गुनाह में पड़ गई। ये 1 थैमिथुस 2:14 है। आदम ने फ़रेब नहीं खाया, वो औरत थी जो नाक़िसुल अक़ल बयान किया गया है इसको कि ये फ़रेब में आ गई और ये फ़रेब खा गई। और इस फ़रेब खाने के नतीजे में ये जो इसे हैज़ आ रहा है और हमल और दर्द ज़े वगैरह जो है, ये फलो और बड़ो नहीं, ये बतौर सज़ा है। इसको भी आप ऐड करें तो आप मीठा मीठा हज़म और कड़वा कड़वा थू ना करें, दोनों को साथ मिलाएं। आगे यहाँ सवाल पैदा होता है कि बाइबल तो हमें ये बता रही है कि जो इसे दर्द ज़ै है और हमल की तकलीफ़ है, ये बतौर सज़ा है। सवाल पैदा होता है जानवर बेचारों ने कौन सा गुनाह किया है, उनको क्यों ये होती है, उनको ये दर्द क्यों, उनको ये तकलीफ़ क्यों। तो इस तरह बाइबल के ऊपर ये पहली किताब में ही एक बहुत बड़ा हर्फ आ रहा है। हाँ, आपने जिक्र किया बहू का, क्या करूं, हाँ मुझे यहूदा याद आ गया। बाइबल का यहूदा मुझे याद आ गया। यहूदा की बहू जो है वो अपने ससुर के साथ बदकारी करती है। आप मुता की बात कर रही थी, इधर सुने, ज़रा कान खोल के सुने। ये चोरी तो यही निकली जिसका इल्ज़ाम हमें दिया जा रहा था। मुता का जिक्र कहीं नहीं है, ना कुरान में है, ना हदीस में है, और ना हमारे यहाँ है। मुता का जिक्र बाइबल में है। कहाँ है वो? बहू और ससुर का रिश्ता पढ़िए। उसने अपने चेहरे पे पर्दा किया और वो एक जगह पे खड़ी हो गई जहाँ वो खड़ी होती थी पैसे लेके लोगों की अयाशी का सामान पैदा करने वाली। तो यहूदा वहाँ से गुजरे तो उसने पर्दा किया हुआ था। यहूदा ने उन्हें कहा, क्या है मुता? यही है ना, पैसे दे के अपनी जिनसी तस्कीन करना, यही है ना मुता? मुता यही है ना? मैं आप मुता की तारीफ यही है ना कि पैसे दे के और मर्द का पैसे दे के औरत को उससे ज़िना करना, उससे मुबाशरत करना, यही है। और ये चोरी तो बाइबल में है, ना कुरान करीम में कहीं है, या ना हदीस में कहीं है, ये तो यहाँ पे है। तो उसने क्या किया, अपनी बहू के साथ यहूदा ने मुता किया। ये बाइबल में लिखा हुआ है। पैदा कौन हुआ? जड़वा बच्चे पैदा हुए। एक फारस पैदा हुआ, एक ज़ारे पैदा हुआ। मेरा दिल फट गया जब मैंने देखा यसु मसीह के शजरे में कि हज़रत यसु मसीह इस फारस की नस्ल से थे। तौबा तौबा, मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अब बाइबल में लिखा है, कोई हरामज़ादा 10वीं पुश्त तक खुदावंद की जमात में शामिल होने का अहल ही नहीं है। और फारस की औलाद बना दिया आपने हज़रत यसु मसीह को। और फारस क्या है? हरामज़ादा। किससे पैदा हुआ? बहू और ससुर के नजायज़ तल्लक से पैदा हुआ। मुते का पैदावार है और मुता निकला बाइबल में से। इल्ज़ाम हमें देते थे, कसूर अपना निकल आया। खैर, औरत का एक रूप बीवी है। मोहतरमा ने कुरान करीम का एक हवाला दिया, मुझे दीजिएगा ज़रा। देते हैं धोखा ये बाजीगर खुला, मोहतरमा कभी आंखें खोल के पढ़ा करें। तो मुझे कुरान करीम दे दें। जी शुक्रिया। इन्होंने एक हवाला दिया
کہ औरतों को मर्दों से एक दूसरे से तब्दील कर लें, यानी शौहर अपनी बीवियां बदल लें। यकीन जाने ये चोरी भी मैं पकड़ने जाऊं तो मुझे पता है कहाँ से निकलेगी। यह क्या लिखा है, अगर तुम एक औरत को छोड़कर, मोहतरमा छोड़कर, ये छोड़ का लफ्ज़ जो है ना, ये ख़यानत ना किया करें। हम यही तो कहते हैं कि आपने इल्मी ख़यानतें की, आपने तहरीफ की, तहरीफ के आप इतने आदि, आप कुरान में भी तहरीफ करना शुरू कर दिया है। लिखा है अगर तुम एक औरत को छोड़कर दूसरी औरत करनी चाहो और पहली औरत को बहुत सा माल दे चुके हो तो इसमें से कुछ मत लेना। ये छोड़ का लफ्ज़ जो है आप पता नहीं शेरे मादर समझ के पी गए, ये ख़यानतें हैं, ये जायज़ नहीं है जी। आपने बात की हलाला की, मोहतरमा, या इधर तिरमिज़ी शरीफ पड़ी है, मुझे दे दे। मोहतरमा, हलाला करने वाला और कराने वाला लानती हैं, मुझे दे दें। ये जी तिरमिज़ी शरीफ है, मुझे पता था, मैं अंदाज़ा था, पादरी साहब ने एक लतीफ़ा सुनाया मुझे गुजरांवाला में। कहने लगे कि जो है ना आयतुल कुर्सी वो शैतान ने बताई थी अबू हुरैरा को, और वो खजूरें चोरी करने आता था, तो उस शैतान से सुन के इन्होंने वो कुरान में डाल दी। मैं ऐसे लतीफ़े सुन के हैरान होता हूँ। अबू हुरैरा का वाक़या मदीने का है, ये मक्की सूरत है, तो वही हरकत आपने की है जो जैसे, तो थोड़ा सा आप माशाल्लाह, आपका एक नाम है, आप एक ज़िंदगी टीवी और पता नहीं क्या क्या इतनी जो है मास्टर हैं, तो कम से कम बात वो किया करें, हवाला वो दिया करें जो ज़िम्मेदाराना। ये तिरमिज़ी शरीफ है, पहली जिल्द है, किताबुन निकाह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हलाला करने वाले और कराने वाले दोनों पे लानत है। जी जी, शुक्रिया। खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं होता। खुदारा बार बार कहूँगी कि बाइबल कलाम खुदा 66 किताबों पर मुश्तमिल है, पूरा पढ़ लिया कीजिए। आप तो किताबों के मुसन्निफ़ भी हैं, और जो मुसन्निफ़ होता है उसकी तो तहकीक बहुत वसी होनी चाहिए। ज़िम्मेदारी आपकी ज़्यादा बनती है। फारिस की पुश्तें तो गिन लेते, वो तो कोई 25वीं पुश्त में था, 10वीं पुश्त तक, और फिर साथ साथ में बाइबल का ये हवाला आपको बताती चली जाऊं। कलाम खुदा में लिखा है कि खुदा किसी गुनाहगार की हलाकत नहीं चाहता। खुदा ये नहीं कहता दूसरे अकायद की तरह कि दोज़ख में डालते चले जाओ, परिंदे भी डाल दिए, औरतें भी डाल दी, मर्द भी डाल दिए, सब डाल दिए, और दोज़ख फिर पुकारे जा रही है, और उसका पेट ही नहीं भरता, और फिर खुदा को अपनी टांग उसमें डालना पड़ती है। मुश्कात का हवाला मैं आपको दे रही हूँ। खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि चाहता है कि हर एक गुनाहगार की तौबा तक नौबत पहुँचे और वो ज़िंदगी पाए, और हमेशा की ज़िंदगी पाए। खुदा गुनाह से नफ़रत करता है, इंसान से नफ़रत नहीं करता। खुदा कहता है कि हर एक इंसान तौबा करे और खुदा की अब्दी बादशाही में, खुदा की पाकीज़गी में दाखिल हो जाए। फिर आप कहते हैं कि हलाला जो है वो तिरमिज़ी ने मना कर दिया। क्या आपके लिए उत्तम तिरमिज़ी है या कुरान मजीद? हलाले का हुक्म कुरान मजीद ने दिया है। तो आपने कुरान का हवाला मैं अभी देती हूँ, मैं अभी देती हूँ, दे देती हूँ। मेरा टाइम ज़ाया होगा, मैं पढ़ूँगी बिल्कुल, मैं उसके बाद मैं लेकर मैं बिल्कुल दूँगी। आप मेरा टाइम नहीं ज़ाया कर। एक मिनट टाइम रोक के ज़रा मैं ये हवाला पढ़ दूँ। हाँ हाँ, हवाला है, इस टाइम को रोकें प्लीज़। नहीं नहीं, मेरा टाइम नहीं डाइवर्ट होता, खुदा की हिकमत हमारे पास है। सूरा अल बकरा उसकी 230 आयत है शायद, लेकिन मुझे कंफर्म कर लेने दें। हाँ जी, सूरा अल बकरा उसकी 230 आयत। कुरान शरीफ हम लेकर आए, मैं पढ़ देता हूँ। और जब तुम औरतों को 2 दफ़ा तलाक दे चुको और इनकी इद्दत पूरी हो जाए तो उन्हें याद और इन पर क्या करें, और जो ऐसा करेगा वो अपना ही नुकसान करेगा।
نہیں یہ نہیں ہے سر. یہ چلے ڈھونڈ لیں 5 منٹ وہ آیت نکالے حتی تنکیہ زوجا غیرہ ہوئے ہے الفاظ. وہ تو سورہ نساء میں ہے نا, وہی والے اسی سے حلالت نکالے. ہاں میں بھی میرے آیت مجھے دے دے, میں پڑھتی ہوں. میں پڑھ دیتا ہوں. پھر اگر شوہر 2 طلاقوں کے بعد تیسری طلاق عورت کو دے دے تو اس کے بعد جب تک عورت کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے اس پہلے شوہر پر حلال نہ ہوگی. ہاں اگر دوسرا خاوند طلاق دے دے اور عورت اپنا پہلا خاوند پھر ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں. اس میں حلالہ کو نہیں آیا بھائی بات تو وہی آ گئی نا کہ چلیں ٹھیک ہے, وہ نہیں ہے, میں بتاؤں گا. بات یہی ہے کہ آپ جب تک دوسرا مرد اس عورت سے شادی نہیں کرے گا آپ اس کو واپس اپنی زوجیت میں نہیں لے سکتے. آپ حلالہ کہیں مسیار کہیں, بہرحال یہ موجود ہے. پھر آپ نے کہا کہ اگر عورت جو ہے بیٹے کو جنم دیتی ہے تو وہ 7 دن تک ناپاک رہے گی, اور اگر بیٹی کو جنم دیتی ہے تو وہ 14 دن تک ناپاک رہے گی. اسی طریقے سے 66 دن اور 40 دن اور 80 دن. خدا را پھر وہی بات کہ پورا پڑھ لیا کیجئے. یہ روحانی اصول تھا کہ عورت جب بچہ لڑکا پیدا ہوتا تھا تو اس کو 8ویں دن ختنے کے لیے لے کر آنا ہوتا تھا ہیکل میں, لیکن جو لڑکا پیدا ہوتا تھا اس کو تو ختنے کے وسیلہ سے خدا کی بادشاہی میں داخل کر لیا جاتا تھا. بچی کے لیے یہ نہیں کہ خدا نے جو لڑکی ہے اس کو بغیر ایڈریس کیے چھوڑ دیا, اس کے لیے یہ جو 40 دن ایکسٹرا عورت کو دیے گئے ہیں وہ اس کا سبسٹیچیوٹ تھا اس ختنے کا. ایکویلٹی کہاں نظر آتی ہے؟ ایکویلٹی آپ کو وہاں جا کر نظر آئے گی کہ جب یہ وہ 40 دن ہو یا وہ 80 دن ہو, یعنی لڑکے کی پیدائش ہو یا لڑکی کی پیدائش ہو, جو قربانی چڑھانی ہے وہ یکساں قربانی ہے. وہ لڑکے کی صورت میں بھی وہی چیز آپ نے قربان کرنی ہے اور لڑکی کی صورت میں بھی وہی چیز آپ نے قربان کرنی ہے. اگر تو خدا یہاں قربانی میں ڈفرینشیٹ کر دیتا نا کہ لڑکی کی صورت میں یہ قربان کریں اور لڑکے کی صورت میں یہ قربان کریں, پھر تو میں کہتی کہ خدا کی نگاہ میں لڑکے اور لڑکی کی کوئی تمیز ہے. خدا لڑکے اور لڑکی دونوں کا خالق ہے. پھر آپ نے کہا کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی ماں کو کہہ دیا, اے عورت خدا را ادب سے بھی کچھ واقفیت پیدا کیجئے, خدا را زبانوں سے بھی کچھ واقفیت پیدا کیجئے. کاش پہلے بھی یہ عرض کی گئی ہے اور دوبارہ عرض کر دوں گی کہ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کو اصل زبان آتی ہو, عبرانی, یونانی, عربی. ہم کوشش کرتے ہیں کہ جب کسی بھی چیز کا تحقیق کی بات آتی ہے, ڈبیٹ کی بات آتی ہے, تو تحقیق کے بغیر بات نہ کریں. اصل زبان میں یہاں جو عورت کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے گنے لفظ ہے, اور یہ لفظ اس ادب میں بہت زیادہ عزت اور احترام اور رتبے کا لفظ تھا. اس وجہ سے ہم خداوند یسوع مسیح کی ذات سے یہ توقع ہی نہیں کر سکتے کہ وہ اپنی ماں کو بے ادبی سے پکارے, بلکہ انہوں نے انتہا کا جو ادب کا لفظ تھا وہ اپنی ماں کے لیے استعمال کیا. اس کو آپ شاید ایسے سمجھ سکیں گے کہ جو ہمارا کلچر ہے, اگر میں کہوں او مسٹر ثاقب ادھر آئیں تو آپ سب غصے سے بھر جائیں گے, یہ میڈم یہ کیسی معلمہ ہے, کیسی خادمہ ہے کہ اس کو تمیز نہیں ہے, وہ کیسے انہیں مخاطب کر رہی ہے. کیونکہ مسٹر ہمارے ہاں شاید اس طرح رتبہ یا فضیلت کا لفظ نہیں سمجھا جاتا, لیکن انگلش والے کہیں گے مسٹر ثاقب کم ہیئر تو وہ جانیں گے کہ یہ بہت زیادہ رتبے اور تعظیم کا لفظ ہے. اس وجہ سے یہ زبان دانی کا مسئلہ ہے, خدا را اس کو دیکھ لیا کریں. پھر آپ نے کہا کہ بہو کے ساتھ زناکاری کر دی, بہن کے ساتھ زناکاری کر دی, بیٹی کے ساتھ زناکاری کر دی. خدا را بہت کچھ میں بھی یہاں پر کہہ سکتی ہوں, میری زبان اتنی نہ کھلوائیں. یہ ساس اور سسر اور بہو کے واقعات وہاں پر بھی ویسے ہی ہیں, یہاں پر بھی ویسے ہی ہیں, لیکن یہاں پر فرق یہ ہے
کہ اگر بہو آپ چلے جاتے ہیں اور بہو نہا رہی ہے اور اس پر آپ کی نگاہ پڑ جاتی ہے تو آپ حیات محمد بائی محمد حسنین ہیکل اور سورہ الاحزاب اس میں کہ ایک اصولی ضابطہ، ایک قانون جس پہ دنیا قائم ہے کہ اگر آپ اڈاپٹ بچے کو کرتے ہیں تو وہ آپ کا حقیقی بچہ ہے۔ بولے اس پنڈورا باکس کو نہیں ہلانے کرنے دے، حوالہ دے، ٹھیک ہے، حوالہ میں سورہ الاحزاب کا حوالہ دے رہی ہوں، لیکن وہاں پر سنیں یہاں پر اگر حضرت داؤد نے اس کے ساتھ بدکاری کی بتسبا کے ساتھ تو اس کے ساتھ شادی کی، اس کو عزت دی، اس کو رتبہ دیا، وہاں پر کوئی شادی نہیں ہوئی، بلکہ کہا جاتا ہے کہ حضرت زینب دوسری بیویوں پر فخر کرتی تھی کہ تمہارے نکاح تو آدمیوں نے کیے، میرا نکاح اوپر والی ذات نے کیا۔ اس وجہ سے خدا کا کلام خدا را سمجھ لیجئے، یہ بائبل خدا کا کلام، توریت، زبور، صحائف انبیاء، یہ ایک آئینہ ہے۔ جس انسان نے گناہ کیا خدا کے کلام نے اس کو ویسے رقم کر دیا تاکہ آنے والی پشتیں جو ہیں اس سے سبق حاصل کریں اور اس گناہ کا اعادہ نہ کریں۔ کلام خدا میں لکھا ہے کہ یہ صحائف اس لیے خدا نے محفوظ رکھے ہیں کہ ہم اس سے تربیت حاصل کریں اور ان گناہوں کا اعادہ نہ کریں جو دوسری نسلوں سے ہو گئی۔ اور موابی اور امونی ان کو حرامی نسل کہا گیا۔ خدا نے کہیں ایڈوکیسی نہیں کی گناہ کی کہ چلو میں پردے ڈالتا ہوں اور میں بتاتی چلی جاؤں۔ خدا کی ذات ایک آئینے کی مانند ہر ایک گناہ کو آشکارا کرتی ہے۔ یہاں پاکستان میں اتنا گناہ ہے، جا کے پوچھے تنظیموں سے کہ باپ نے بیٹی کو حاملہ کر دیا، بھائی نے بہن کو حاملہ کر دیا، بہو کو حاملہ کر دیا، اور یہاں تک کہ انڈیا کا ایک واقعہ میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں کہ ایک عورت بہو، ہسبینڈ جو ہے وہ دبئی میں یا سعودی عرب میں کہیں ملازمت کرتا تھا اور بہو گھر میں تھی تو سسر سے وہ حاملہ ہو گئی۔ اس نے خاندان کو بتانے کی کوشش کی، یہ کوئی ڈھکا چھپا واقعہ نہیں ہے، اس نے خاندان کو بتانے کی کوشش کی، اس کو نہیں سنا گیا تو وہ عدالت میں گئی، اور جب عدالت میں گئی تو علماء نے یہ فتویٰ دے دیا کہ اب جو وہ بچہ اس کے پیٹ میں ہے وہ اس کا خامد اس کا بھائی ہے اور جو اس کا سسر ہے وہ اس کا ہسبینڈ ہے۔ خدا را مت انسانی احکام کی تعلیم دیجئے، خدا کے کلام پر توجہ کیجئے جو ہر ایک گناہ کو بیان کرتا ہے تاکہ ہم ایسے گناہ کا دوبارہ ارتکاب نہ کریں۔ پھر آپ نے کہا ہاں جی، آپ نے کہا کہ پہلا کرنتھیوں اور افسیوں کا حوالہ میں نے کہا تھا جو میاں بیوی کے لیے، وہ نکال دے ذرا مجھے۔ افسیوں میں اور کرنتھیوں میں کہا گیا کہ عورت جو ہے، پہلے ایک اور آپ نے پیدائش 6 باب کا حوالہ دیا کہ آدمیوں کو جو ہے وہ انسان خدا کے بیٹے کہا گیا اور عورت کو انسان کی بیٹیاں کہا گیا۔ خدا را دوبارہ پھر وہی درخواست ہے آپ سے کہ پورے کلام کو پڑھ لیا کیجئے۔ یہاں پر جو خدا کے بیٹے کہا گیا ہے یہ ہاں جی میں اوپر سے پڑھ دیتی ہوں، یہ جو جب ان کی فرمائش سے پڑھا جا رہی ہے تو پلیز اس ٹائم کو دیکھ لیں، سن لیں۔ ختم ہو گیا نہیں، 5 منٹ پہلے وہ بتاتے ہیں، آپ کے لیے بھی 5 منٹ پہلے انہوں نے کیا تھا۔ سنیں، جب روئے زمین پر آپ اپنا کیس پریزنٹ کریں۔ اچھا، تو خدا کے بیٹوں نے آدمی کی بیٹیوں کو دیکھا، وہ خوبصورت ہیں، یہ فالن اینجلز ہیں۔ اس کا مکاشفہ میں جا کر دیکھیں، یہ فالن اینجلز کی بات ہو رہی ہے، یہ خدا کے بیٹوں کی بات نہیں ہو رہی۔ پھر یہ کہا گیا کہ خامند کے محکوم رہنے کے لیے وہ اوڑھنی اوڑھے۔ اس سے بڑی خوبصورت بات کون سی ہے کہ مجھے اپنے خامند کا محکوم ہونا ہے، مجھے اپنے ہسبینڈ کے تابع رہنا ہے۔ خدا کا کلام ہر ایک بات کی بہت وضاحت سے تشریح کرتا ہے۔ میرا ہسبینڈ 26-27 سال سے رشتہ ازدواج میں بندھے ہوئے ہیں اور خدا کے کلام کو
मद्देनज़र रखते हुए मैं हर एक बात में अपने खामिंद की ताबे होती हूँ। और बाइबल कहती है, इफ्सियों का हवाला जो आप पढ़ रहे वो मैं पढ़ दूँगी, लेकिन मैं उसमें बताती चली जाऊँ। लिखा है कि दोनों एक दूसरे के ताबे रहें, और ये ताबेदारी पोजीशन की नहीं है। यहाँ पर जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, ये रोल डिस्टिंग्विश किया गया है कि औरत की ये ज़िम्मेदारी है, क्योंकि औरत ने बच्चे को जन्म देना होता है। अब जब औरत बच्चे को जन्म देती है, 9 माह वो हमल अपने पेट में रखती है, और जब वो जब बच्चे को जन्म देती है तो इस हालत में नहीं होती कि वो अपने बच्चे की उंगली पकड़े और उसे स्कूल ले जाए, या वो जाकर दुकान से दूध ले आए या रोटी ले आए। खुदा ने मर्द को ख़ानदान का खामिंद को हाकिम ठहराया है, और इस सबब से कहा है कि बीवी जो है वो खामिंद के ताबे रहे। इसका कतन ताल्लुक स्टेटस से नहीं, क्योंकि ताबे के लिए जो लफ्ज़, हकीम साहब ज़रा प्लीज़ दोबारा गौर कर लीजिए कि ताबे के जो लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, ये वही लफ्ज़ है जो खुदावंद यसु मसीह की ज़ात के लिए इस्तेमाल किया गया है, कि उन्होंने कहा कि मैं इसीलिए आया हूँ कि खुदा की मर्ज़ी पूरी करूँ। और वो हर बात में अपने आप को खुदा बाप के ताबे करते थे। ताबे करने से ना खुदा बाप, ना खुदा बेटा, ना खुदा रूहुल कुद्स, इन तीनों का स्टेटस एक जैसा है। सिर्फ वहाँ रोल की, यानी जो किरदार खुदा बाप को था, जो खुदा बेटे का किरदार था और खुदावंद रूहुल कुद्स का था, उसको डिस्टिंग्विश किया गया है। और इसी तरीके से जो हस्बैंड का किरदार है उसको डिस्टिंग्विश किया गया है, और जो बीवी का किरदार उसको डिस्टिंग्विश किया गया। यहाँ पोजीशन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। फिर आपने कहा कि औरत को कहा गया है कि चुप रहे। करंथस की कलीसिया को कहा गया, वहाँ का खुदारा सिर्फ एक ही इलाके का माहौल स्टडी कर लेते। मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में इस बात की वजाहत कर दी थी कि पौलुस रसूल ने ये ख़त लिखा है, करंथस में मंदिरों के अंदर जो औरतें बैठी होती थी और वो मर्द आते थे और उनके साथ जना करते थे, और वो उसको मुक़द्दस फरीज़ा समझकर अदा करते थे। औरतें नंगे सर फिरती थी और वो तवाइफ़ें होती थी। और करंथस में जब ऐसे माहौल में कलीसिया ने जन्म लिया, तो औरत के तकद्दुस को बरकरार रखने के लिए करंथस के कल्चर को, माशरे को, वहाँ की सकाफ़त को मद्देनज़र रखते हुए पौलुस रसूल ने कहा कि औरत यहाँ पर ना खड़ी हो, बल्कि जो कुछ सीखना है घर में अपने हस्बैंड से सीखे। क्योंकि अगर यहाँ पर भी औरत सामने खड़ी हो जाएगी तो लोग सोचेंगे यहाँ पर भी औरत शायद जनाकारी के लिए खड़ी है। इसलिए औरत का रुतबा, मकाम और दर्जा बहाल करने के लिए कहा, क्योंकि यही पौलुस रसूल कहते हैं कि यूदिया और सिंतखे जिनके नाम किताबे हयात में दर्ज हैं। शुक्रिया। बहुत खूबसूरती से आपने इन तमाम नुकात पर रोशनी डाली। अब मैं दावत देना चाहूँगी फिर से हकीम साहब को कि वो आएँ और रिबटल में अपने नुकात को पेश करें। ये मेरी बारी पे नीचे गिर जाता है, पता नहीं से क्या मसला है। बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरा खून भी ना निकला। 2 बार मैंने गुजारिश की थी कि सिर्फ़ एक हक़ मुझे वो बता दें जो बाइबल ने औरत को दिया हो। भाई अगर मोहतरमा ने कोई एक हक़ ऐसा बयान किया है तो मुझे बता दें। भाई मैंने तो एक लफ्ज़ जो है वो गौर से सुना है, और मैंने गुजारिश भी की थी कि सिर्फ़ एक हक़ ऐसा जो बाइबल ने औरत को दिया हो वो मुझे बता दें। वो तो नहीं है, हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से। मोहतरमा बात ये है, मैंने सूरा निसा की पहली आयत पढ़ी थी जिसका तर्जमा ये है, हाँ दिल जलो सुनो, मन तू शुदम तू मन शुदी, मन तन शुदम तू जान शुदी, तकस न गोयद बाद असी, मन दी गरम तू दी गरी। ये मियाँ बीवी के उल्फत को, मोहब्बत को ये कुरान ने बयान किया है। और सुने, कुरान करीम कहता है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। मर्द अपनी औरतों के लिबास हैं और औरत अपनी मर्द का लिबास है। एक दूसरे का दोनों लिबास करार दिया गया है।
जो एक दूसरे को तहफ़्फ़ुज़ भी देते हैं, डिफेंस भी करते हैं, ढांकते भी हैं। वहाँ तो कहा गया है तू औरत पे इतबार न करना, वो सारे हवाले मुहतरमा भूल गई हैं, पता नहीं क्यों। तो वहाँ तो जो जो कहा गया है वो सारा गोल कर गई हैं। तो यहाँ कहा गया है कि तुम औरतों के लिबास हो और औरतें मर्दों का लिबास, इन दोनों को करार दिया गया है। और कुरान करीम जो है वो कहता है, सूरा बकरा है, आयत नंबर 228 है, और कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि औरतों के भी वही हकूक़ हैं तुम पर जो तुम्हारे हकूक़ हैं, मर्दों के जो हकूक़ हैं औरतों पर। मैंने अर्ज़ की थी कि दुनिया के इन मज़ाहब में पूरी आप बाइबल पढ़ लीजिए, पैदाइश से लेके मुकाशवा तक, औरत को विरासत में से एक दमड़ी नहीं दी जाती। कोई एक हवाला मैंने गुजारिश की थी, तलाक़ का हक़, खुला का हक़ नहीं दिया गया। कोई एक हक़ मुझे बता देती जो उन्होंने बाइबल ने दिया होता। इन्होंने ज़ोर ख़ताबत में कहा एक हैज़ा औरत आई और यसु मसीह को छुआ, जो मर्ज़ी छुए क्या करूं मैं। हज़रत मसीह फरमाते हैं कि तरात का एक नुक्ता और एक शोशा मनसूख नहीं होगा, और जो कहेगा कि तरात के छोटे से छोटे हुक्म को जो मनसूख करेगा खुदा की बादशाही में सबसे छोटा कहलाएगा। मैं क्या करूं? हाँ, मैं तरात के वो अहकाम मैंने पढ़ के सुना दिए, हज़रत मसीह ने उसके ऊपर स्टैंप लगा दी है कि एक नुक्ता और एक शोशा जो है वो मनसूख नहीं होगा, क़यामत तक मनसूख नहीं हो सकता। और जो बाइबल ने औरत के बारे में बयान किया है वो सारे वाले आपकी तरफ उधार हैं। तो मुझे कोई एक ऐसा हक़ जो है वो आप बता देती जो बाइबल ने दिया होता औरत को। और कुरान तेरी अज़मत पे कुर्बान, कुरान की एक सूरत का नाम ही औरत है। कुरान की एक सूरत का नाम औरत है भाई। अल्लाह अल्लाह, औरत की अज़मत को बयान करने के लिए एक सूरत का नाम ही औरत रख दी है। और एक औरत पे तोहमत लगती है, एक औरत की इफ़्फ़त पे हमला किया जाता है, एक औरत की असमत पे एक झूठा इल्ज़ाम लगाया जाता है, तो कुरान करीम एक सूरत का नाम ही मरियम रख देता है। मरियम, औरत के नाम पे आप पूरी बाइबल पढ़ जाएं, आप पैदाइश से लेके मुकाशवा तक। मुझे अफसोस है कि हज़रत मरियम सदीक़ा का ज़िक्र बाइबल में इतना भी नहीं है जितना मरियम मगदलीनी का है। मैंने एक एक सतर, एक एक आयत मैंने वो जोड़ के ना, तो मरियम मगदलीनी का ज़िक्र ज़्यादा है, हज़रत मरियम सदीक़ा का कम है। क्या करूं मैं? और कुरान करीम की एक सूरत का नाम ही मरियम है। तो गुजारिश ये है कि मोहतरमा ने ये तस्लीम कर लिया कि औरतें महकूम हैं। पहले तो बड़ा एतराज़ किया कि औरत को महकूम बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया, फिर ख़ुद ही इकरार कर लिया कि मुझे फ़ख्र है कि मैं अपने शोहर की महकूम हूँ। वाह, क्या खूब तमाशा है ये। आप पहले ही अगर तस्लीम कर लेती तो मुसीबत क्या थी, इतनी परेशानी क्या थी। आपने बार बार कहा आपने वो बाइबल पढ़ी होती, बाइबल पढ़ी होती। 66 किताबें मोहतरमा, मैंने 66 भी पढ़ी हैं, 73 भी पढ़ी हैं, 86 भी पढ़ी हैं, 76 भी पढ़ी हैं। कौन सी बाइबल है? दोनों मेरे पास मौजूद है। 66 वाली भी है, 73 वाली भी है। मैंने बड़े अच्छे तरीके से पढ़ी हैं। सुनिए, आपने कहते हैं ख़ुद बदलते नहीं और कलाम को बदल देते हैं। मोहतरमा ने, मैंने एक हवाला पेश किया था जिसे इन्होंने गोल कर दिया, दोबारा यादआनी कराता हूँ। आदम ने फ़रेब नहीं खाया। इन्होंने कहा नहीं वो औरत का वो इसे अपनी ज़ाती तशरीह, अपनी ज़ाती तफसीर में उसे क्या करूँ कि जब लिखा है आदम ने फ़रेब नहीं खाया, 1 थेमिथुस 2:14 निकाल दें। आदम ने फ़रेब नहीं, इसे रहने दें, इसे रहने दें, ये मैंने रखा हुआ है, इससे निकालें। हाँ जी, आदम ने फ़रेब नहीं खाया बल्कि औरत फ़रेब खाकर गुनाह में पड़ गई। 1 थेमिथुस 2:14, औरत फ़रेब खाकर गुनाह में पड़ गई।
औरत फरेब खाकर गुनाह में पड़ गई। अब मैं क्या करूं, आपकी तशरीह को, आपकी तफसीर को, आपके ज़ोर बयान को मैं किस खाते में डालूं, जबकि जनाब पलूस आपके इन तशरीहात तफसीरात के ख़ुद बखिए उधेड़ रहे हैं। तो आपने एक बात की कि चार औरतों का कहीं हुक्म नहीं है। इजाज़त और हुक्म का फ़र्क होता है। क्या मैं भी पूछ सकता हूँ कि वो वही खुदा था जिसने पहले दिन उन्हें यकतन करार दिया था, और वो इब्राहिम की जो है 3 बीवियाँ हैं। मैं आगे चलता हूँ तो जनाब यकूब की कितनी हैं, और मैं जनाब हज़रत इसहाक़ की कितनी हैं, हज़रत यकूब की कितनी हैं, और हज़रत दाऊद की कितनी हैं, 100 से भी ज़्यादा हैं। तो जी हज़रत सलमान की कितनी हैं। ये पूरा अहदनामा कदीम जो है, हाँ अहदनामा कदीम को छोड़िए, हज़रत मसीह इब्ने मरियम ने जो तमसील दी है, उन दुल्हन वाली तमसील, अगर ये गलत था तो तअद्दुद अज़वाज गलत था, तो ये गलत तमसील क्यों दी थी कि इतनी बीवियां उसके इंतज़ार में हैं, तेल लेके वो खड़ी हुई हैं, तो ये गलत तमसील ही क्यों दी थी। तो गुजारिश ये है कि पूरी बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा है कि बीवी जो है सिर्फ़ एक हो, एक से ज़ायद बीवी ना करो तुम, कहीं नहीं लिखा हुआ है। बल्कि पूरा अहदनामा कदीम जो है वो पैदाइश से लेके मलाकी नबी तक हम मुतअद्दिद हवाला जात जो हैं इसके देखते हैं। हज़रत इब्राहिम की हम देखते हैं तो 3 बीवियां हैं, और हज़रत सुलेमान की, हज़रत दाऊद की, और ये एक मलाकी नबी तक। और अहदनामा जदीद में हज़रत मसीह इब्ने मरियम जो है वो दुल्हन की तमसील में कितनी दुल्हनें हैं। अगर ये गलत था तो ये गलत तमसील क्यों दी थी। लिहाजा ये बात भी कोई ऐसी नहीं है। आपने कहा कि हर इंसान गुनाहगार है, ये आपकी ज़ाती तशरीह है। बाइबल में नहीं लिखा है कि हर इंसान जो है वो गुनाहगार है। बल्कि मैं बाइबल में पढ़ता हूँ, हज़रत अयूब का तज़किरा, अयूब की किताब पढ़ता हूँ तो इतना कामल, इतना रास्तबाज मुझे कोई नज़र ही नहीं आता। अयूब में मलके सादक काहन जो है उसे भी कामल कहा गया है, और जो इलिया है, हनूक है, और हज़रत मसीह के ज़माने में ही यूहन्ना बपतिस्मा वाला, मेरे मसीही भाई कहते हैं, हमारे यहाँ हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम कहा जाता है, उनके बारे में बाइबल कहती हैं कि जितने औरतों से पैदा हुए, जितने भी औरतों से पैदा हुए, कोई भी यूहन्ना बपतिस्मा वाले से बड़ा पैदा ही नहीं हुआ है। तो ये आपके अपने एक ज़ाती बनाए हुए जो हैं उन्हें हम किस खाते में डालें। तो हज़रत मसीह इब्ने मरियम ने, ये मुझे बाइबल पकड़ा दो, मसीह इब्ने मरियम ने तौरात के किसी भी हुक्म को आपने मनसूख नहीं किया, बल्कि आपने तो उसके ऊपर स्टैंप कर दिया है कि तौरात से एक नुक्ता और एक शोशा भी जो है वो मनसूख नहीं होगा, और जो इसे मनसूख करेगा वो खुदा की बादशाही में सबसे छोटा कहलाया जाएगा। लिहाजा हज़रत मसीह ने औरतों के हकूक़ के बारे में कोई ऐसी बात नहीं की। अलबत्ता मैंने हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम का फरमान आपको सुनाया था कि जब हज़रत मसीह ने औरतों के और ये तलाक़ के और ये मसाइल बयान किए तो शागिर्दों ने कहा यीशु मसीह इससे तो बेहतर है कि बंदा शादी ही ना करे। तो उन्होंने क्या जवाब दिया, उन्होंने कहा बेहतर तो है मगर सारे इसकी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हाँ जी, तो जो मैंने एक ग्रंथियों का हवाला दिया था मैं आपको पूरा पढ़ के सुना देता हूँ। आपने वो मिसाल पूरी की है कि खुद बदलते नहीं और कलाम को बदल देते हैं। सुनिएगा, औरतें कलीसिया के मजमा में खामोश रहें। यहाँ कोई मखसूस नहीं किया, ये मखसूस नहीं है, जिसको जी चाहा आपने उसे मखसूस कर दिया, जिसको आपने चाहा आपने उसे मखसूस कर दिया, और इसे ग्रंथियों के जो है ना उसके साथ मखसूस कर दिया। ऐसा नहीं है, बल्कि औरतें कलीसिया के मजमा में खामोश रहें, क्योंकि उन्हें बोलने का हुक्म नहीं बल्कि ताबे रहें, जैसा तौरात में भी लिखा है।
محترمہ یہ تورات کا حوالہ دے کے کہہ رہے ہیں یہ جو آپ نے کہانی سنائی ہے نا کرنتھیوں میں وہاں وہ بدکاری کرتے تھے تو اس میں صرف اس چرچ میں جو منع کیا گیا تھا انہوں نے تو ساتھ یہ تورات کا حوالہ دے کے آپ کے اس جو طویل ہے اس کا تیا پانچا کر دیا ہے. یہ آپ علمی خیانتیں نہ کیا کریں برائے مہربانی. پھر سنیں عورتیں کلیسیا کے مجمع میں خاموش رہیں کیونکہ انہیں بولنے کا حکم نہیں بلکہ تابع رہیں. اور یہ کرنتھیوں کا معاملہ نہیں ہے بلکہ تورات میں لکھا ہوا ہے. سنیں ذرا جیسا تورات میں بھی لکھا ہے اور اگر کچھ سیکھنا چاہیں تو گھر میں اپنے شوہر سے پوچھیں کیونکہ عورت کا کلیسیا کے مجمع میں بولنا شرم کی بات ہے. یہ نہیں لکھا کہ کرنتھیوں کی کلیسیا میں بولنا شرم کی بات ہے بلکہ اسے تورات کے حوالے کے ساتھ نتھی کر کے انہوں نے کہا ہے کہ عورت کا کلیسیا کے مجمع میں بولنا شرم کی بات ہے. اگر آپ نہیں مانتے تو کیا ہوا؟ حضرت مسیح کے پہاڑی باز کو آپ نہیں مانتے کیا ہوا؟ اس کو بھی نہ مانیں. کہیں ہم نہیں مانتے طویلیں ایسی نہ کریں کہ وہ مذاق بن جائے جب اس میں لکھا ہوا ہے کہ تورات کے مطابق. جب تورات کا حوالہ آ گیا تو آپ کی یہ طویل جو ہے باطل ہو گئی ہے. اگر کچھ سیکھنا چاہیں تو گھر میں اپنے شوہر سے پوچھیں کیونکہ عورت کا کلیسیا کے مجمع میں بولنا شرم کی بات ہے. کیا خدا کا کلام تم میں سے نکلا؟ سوال کر کے سوالیہ بنا کے کیا خدا کا کلام تم میں سے نکلا؟ صرف تم ہی تک پہنچا ہے؟ اگر کوئی اپنے آپ کو نبی یا روحانی سمجھ لے تو یہ جان لے کہ جو باتیں میں تمہیں لکھتا ہوں وہ خداوند کے حکم ہیں. یہ خداوند کا حکم ہے جناب. اسے آپ کرنتھیوں کے ساتھ جو ہے وہ نتھی نہ کریں. اور اگر کوئی نہ جانے تو نہ جانے، آپ نہ جانیں، یہ آپ کی مرضی ہے. تو یہ کرنتھیوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے. یہ پکڑ لو شام. ہاں تو ایک حضرت مسیح ابن مریم نے جو یہ فرمایا وہ بھی آپ نے سنا اور میں نے بائبل کے حوالے سے ساس اور بہو کا اور اس کا سسر اور ساس کا ایک حوالہ دیا تھا. میں پڑھ کے سنایا تھا. آپ نے بطور الزام، میں نے تو پہلے ہی عرض کیا تھا کہ جب اپنی آنکھ میں شتیر ہو تو دوسروں کی آنکھوں کے تنکے نہیں دیکھا کرتے. آپ نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہو نے محترمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہی کوئی نہیں تھا. ما کان محمدم ابا احد من رجالکم، مردوں میں سے آپ کسی کے باپ ہی نہیں ہیں. ان کا کوئی بیٹا ہے ہی نہیں تھا. جس کا بیٹا ہی نہ ہو، بنیاد ہی نہ ہو، چھت کہاں پہ رکھیں گے؟ مجھے یہ بتائیں ذرا. جس کا بیٹا ہی نہیں ہے تو اس کی بہو کہاں سے آ گئی؟ مطلب تو آپ یہ ایک اب محترمہ یہ من گڑت جو ہے نا الزام، یہ مناسب نہیں ہوتا. تو ایسا نہیں ہے. ہاں جی، آپ نے پیدائش سے ایک حوالہ پڑھا تھا کہ ہم نے انسان کو اپنی صورت پر اور اپنی شبیہ کی مانند بنائے. محترمہ یہ اتنی بڑی توہین ہے. صورت پہ پیدا کرنا کہا جاتا تو اس کی ایک اچھی توجیہ وہ ہم کر سکتے تھے کہ اپنی صورت پہ پیدا کرنا یعنی خدا نے اسے ایک اچھائی پہ پیدا کیا ہے، اسے ایک نیکی پہ پیدا کیا ہے. جب شبیہ لفظ آ گیا تو یہ اتنی بڑی قباحت ہے اور اس کا کوئی جواب ہی نہیں دیا جا سکتا. جبکہ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی خدا کی مانند ہے ہی نہیں ہے. اس کی مانند نہ کوئی آسمان میں نہ زمین میں، کہیں بھی اس کی کوئی مانندی نہیں. جس کی کوئی مانندی نہیں ہے اس کی شبیہ کہاں سے آ گئی؟ تو یہ بات بھی جو ہے یہ بائبل میں اضافہ ہے شبیہ کا. ہاں صورت کی بات ہوتی تو یہ الگ بات تھی. اس کی طویل کی جا سکتی تھی کہ خدا نے اسے احسن پیدا کیا ہے، اچھا پیدا کیا ہے، اسے نیکی پر پیدا کیا ہے. تو شبیہ نے آ کے یہ سارا جو ہے نا کھیل ہی بگاڑ دیا. شبیہ یہ ثابت کرتی ہے کہ اس کی مانند کوئی ہے، جبکہ بائبل کہتی ہے کہ خدا کی مانند کوئی ہے ہی نہیں ہے. طلاق منع ہے مسیحیت میں. یہ ایسا حکم ہے جسے کوئی مانتا ہی نہیں ہے. کچہریاں بھری پڑی ہیں اور وہاں مسیحیوں کے الگ جو ہیں وکیل جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے پہلے بھی وضاحت کی تھی. تو طلاق مسیحیت میں بھی منع نہیں کی گئی. یہ کہا گیا کہ سوائے بدکاری کے طلاق نہ دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ معاشرے میں جب عام طلاق تھی تو اس پہ قید لگائی گئی کہ سوائے بدکاری کے جو ہے وہ طلاق نہ دی جائے. یہ ایک الگ بات ہے. تو اسے جو ہے
मुतलक हुक्म मानना ये बड़ी अजीब बात है। मोहतरमा ने एक और बात की कि हमारी शादी चर्च में होती है, खुदा चर्च में होता है। मेरी बहन, खुदा हर जगह पे होता है, वो तो 2 या 3 उसके नाम पे इकट्ठे हूँ तो उनमें भी वो मौजूद होता है, वो तो हर जगह वो मौजूद है, वो सिर्फ चर्च में मौजूद नहीं होता है। तो आपने कुरान करीम का हवाला दिया, मैंने आपको वक़्त भी दिया था, वो फिर भी नहीं निकला। जब नहीं निकला तो मैं क्या करूं। मैं फिर गुजारिश करता हूं कि हमारा उन्वान ये है कि औरत के हकूक़ कुरान करीम और बाइबल के तनाज़ुर में। डिबेट अपने आखिरी मराहल में है, मगर अभी तक एक भी ऐसा हक़ बाइबल से बयान नहीं किया गया। जो आपने बयान किया उसमें कोई एक भी हक़ ऐसा नहीं है। तो बल्कि औरत के हक़ को छोड़ें, मैं तो एक और बात करता हूँ। बाइबल में जो पहलोटा है, पहलोटे और छोटे के हकूक़ बराबर नहीं है। पहलोटे के और छोटे के एक ही बाप की औलाद हैं, एक ही माँ से पैदा हुए हैं। पहलोटे का जो हकूक़ है वो छोटे को मयसर नहीं है। औरतें बेचारी कहाँ गई, वो तो छोटे रो रहे हैं कि हमारा खा गया, ये पहलोटा हमारा खा गया। वो तो बड़े जो है वो खा गए, छोटों का भी खा गए। औरत को हक़ कहाँ से मिला? कोई एक हक़ जो है। मैं फिर गुजारिश करता हूँ कि अपने मौजू पे आएँ। जो हमारा मौजू था, आपने अभी तक कोई एक दलील ऐसी पेश नहीं की है कि जो काबिल कदर होती। तो मुझे इस बात का अफसोस है। मैंने कुरान करीम से आपको चंद हवाले दिए थे। हदीस शरीफ का तज़किरा करूं तो हदीस तो भरी पड़ी है औरत की फजीलत पे और औरत के मुकाम पे। मैं चंद हदीस मुख्तसर हदीस में है कि जो औरत ये 4 काम करती है, नमाज़ पढ़ती है, रमज़ान के रोज़े रखती है, अपनी असमत की हफाजत करती है, अपने शौहर की ताबेदारी करती है, ये 4 काम जो औरत करती है, जन्नत के 8 दरवाज़े उसके लिए खुले हैं। मर्दों के लिए ये बात नहीं है। ये वो हक़ है जो सिर्फ़ औरत को दिया गया है। किसी मर्द को ये हक़ नहीं दिया गया कि तुम ये 4 काम कर लो और तुम्हारे लिए जन्नत के 8 दरवाज़े खुले हैं। मोहतरमा, ये हक़ भी इस्लाम ने दिया है तो सिर्फ़ औरत को दिया है। जिहाद एक बहुत बड़ी इबादत है। बाकी बातें तो रियाज़त होती हैं, थोड़ी मशक्क़त होती है। जिहाद तो ऐसा होता है, खुदा के रास्ते में अपनी गर्दन को कटवाना होता है। खुदा के पता तो यहाँ लगता है चोरी खाने वाले मजनू कौन हैं और खून बहाने वाले मजनू कौन हैं। एक मुजाहिद जो लड़ते लड़ते खुदा की राह में अपनी जान दे देता है, उसके लिए जन्नत है। और इस्लाम औरत को ये हक़ देता है कि तुम अपने घर में बैठी रहो, और वो औरत जो अपने घर में बैठ के अपनी असमत की हिफाजत करती है, जो अजर मुजाहिद को मिल रहा है वो अजर इस औरत को दिया गया है। जो घर में बैठ के उस मुजाहिद के घर की चौकीदारी करती है, वही अजर इस औरत को दिया है। तो इस्लाम ने दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे नबी रहमत का इरशाद है कि जिसके घर लड़की पैदा होती है वो उसकी अच्छी परवरिश करता है, तालीम और तरबियत करता है, बालग होने पर उसकी शादी कर देता है। इतनी अज़मत उसकी बयान की। औरत की परवरिश, उसकी अच्छी तालीम, उसकी तरबियत और फिर उसकी शादी कर देता है। तो फरमाया क़यामत के दिन वो और मैं यूँ इकट्ठे होंगे। बीवी की बात आई तो अल्लाह के पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से बेहतरीन वो शख्स है जो अपनी बीवी के हक़ में बेहतर है, और तुम सब के मुकाबले में मैं अपनी बीवियों के हक़ में बेहतर हूँ। मैंने पहले भी औरत के हर रूप का कुरान करीम के ज़िक्र से भी तज़किरा किया था। और बहन की बात करूँ, बेटी की बात करूँ, हदीस में है कि मैं तुम्हें सबसे बेहतर सदका ना बताऊँ? तुम्हारी वो बहन, तुम्हारी वो बेटी जिसका शौहर फौत हो गया है, उसका कमाने वाला कोई नहीं, उसके घर के निज़ाम तुम चलाओ, सब सदकों से बेहतर ये सदका है। गोया यहाँ भी मैंने 4 रूप हदीस से भी बयान किए,
قرآن کریم کے تناظر سے بیان کیے اور بائبل کے تناظر سے جو میں نے بیان کیے ہیں وہ آپ جانتے ہی ہیں. میں ابھی تک منتظر ہوں کوئی ایک ایسا حق بتایا جائے جو بائبل نے عورت کو دیا ہے. شکریہ. جب سوال کا موقع دیا جائے گا پھر اس وقت آپ کے لیے موقع ہوگا اور پھر آپ ضرور جواب دیجیے گا. یہ سورہ احزاب ہے. کیا نہیں تھے ان کے بیٹے؟ نہیں دے دیں آپ دیں. میں تو بتا دیا آپ کو. سوالات کا موقع دیا جائے گا پھر آپ کے سوالات میں کریں سوالات کا تسلی بخش جواب بھی دیا جائے گا. اب ہم بالکل جو ہے آخر پہ پہنچ چکے ہیں اپنے مکالمے کے اور اب میں پھر سے دعوت دینا چاہوں گی جناب محترمہ غزالہ شفیق صاحبہ کہ وہ آئیں اور اس تمام وقت کو اس تمام تقریباً جو 1 گھنٹے کی انہوں نے مکالمے اور یہ سب تمام کیا اس کو کنکلوڈ کریں تاکہ ہم ایک اچھا کنکلوژن جو ہے وہ ہمارے سامنے وہ رکھ سکیں. تو میں دعوت دینا چاہوں گی پھر سے محترمہ غزالہ شفیق صاحبہ کو. ان کے لیے صرف 10 منٹ جو ہیں وہ دیے جائیں گے دونوں کو. ٹھیک ہے میں سمجھا شاید اچھا اب وارننگ کرتے ہیں. اچھا وہ وارننگ دیتے ہیں 5 منٹ پہلے. آگے 4 منٹ دے دیں. کم ہو گئے وہ پورے کر دیں. میں کنکلوڈ کرنا ہے یا میں تھوڑی سی چیزوں کی وضاحت کر کے پھر کنکلوژن کی طرف آؤں گی. آپ نے کہا کہ بائبل میں اگر آپ نے شبیہ کا لفظ اضافہ کر دیا گیا, یہاں پر دوبارہ آپ کی کریکشن کر دوں کہ شبیہ کا مطلب یہ نہیں کہ جیسی اللہ کی شکل صورت ہے اور جیسا رنگ ہے. شبیہ کا مطلب جو خدا کی صفات ہیں وہی صفات خدا نے انسان کو نر اور ناری کو عطا کی. پھر آپ نے کہا وہ صفات انٹیلیجنس ہے, ضمیر ہے, نیک اور بد میں پہچان ہے, جو انسان کی شخصیت ہے اس کے بارے میں شبیہ سے مطلب ڈیٹو کاپی نہیں کہ جیسا خدا کی شکل ہے تو ویسی شکل بنا دی. پھر آپ نے کہا کہ شادی کی آپ نے بات کی کہ شادی چرچ میں ہوتی ہے اور خدا وہاں پر موجود ہوتا ہے. خدا تو ہر جگہ موجود ہوتا ہے. یہ تو ہم مانتے ہیں کہ خدا ہر جگہ پر موجود ہوتا ہے. آپ کی تعلیم یہ نہیں ہے. آپ کی تعلیم تو یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ ہوگا تو آپ کی نماز قبول ہوگی, اور آپ نے تو ترا کر دیا کہ ابلیس کو اور خدا کو دونوں کو ایک جگہ پہ یکجا کیا ہوا ہے. ذرا اپنی کریکشن کر لیجئے. پھر آپ نے کہا کہ میں ایک واقعہ آپ کو بتاتی چلی جاؤں کہ حال ہی میں انڈیا میں ایک عورت نے نماز کی امامت کی اور تمام مسلمانوں نے اس کے پیچھے نماز پڑھی. میں اس عورت کو سلیوٹ پیش کرتی ہوں کہ جو حق اس کے مذہب نے اسے نہیں دیا اسے چھین کر وہ حق لے لیا. ایسی عورتیں خدا کے حکم کی تابع داری کرتی ہیں. پھر آپ نے کہا کہ کرنتھس کی کلیسیا کو بہت زیادہ آپ نے کہا کہ کاش میں پڑھ لیتی. یہ کرنتھس کی بات نہیں ہے, یہ کرنتھس ہی کی بات ہے. اور وہاں پر جو حوالہ دے رہی ہیں کہ توریت میں بھی ایسے کہا گیا, توریت میں بھی, اور آپ ساتھ ساتھ کہہ رہی ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ توریت کا ایک شوشہ بھی نہیں ٹل سکتا. خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں توریت کو مکمل کرنے آیا ہوں. انہوں نے وہ شریعت جو شاید جسمانی احکامات کی شریعت تھی اس کا انتہا کا انہوں نے کہا کہ تم میں سے اگر کسی نے بری نگاہ سے بھی کسی عورت کو دیکھ لیا تو اس کے ساتھ زنا کر بیٹھا. یعنی پاکیزگی کا انتہا کا معیار خداوند یسوع مسیح نے دے دیا. اور توریت میں واقعی یہ تھا کہ عورت جو ہے وہ خاص ایام میں ہیکل میں نہیں آ سکتی تھی یا وہ کتاب نہیں پڑھ سکتی تھی. لیکن یہی توریت خلدہ نبیہ کے بارے میں بیان کرتی ہے کہ جب صحائف انبیاء ملے تو جو کاہن تھا, وقت کا کاہن, ان صحائف کو خلدہ نبیہ کے پاس بھیجتا ہے کہ وہ تصدیق کرے کہ کیا یہ واقعی صحائف انبیاء ہیں. اور پھر
दबूरा नबिया से खुदा कलाम करता है, रिबका नब जो है उससे खुदा कलाम करता है। बारहा तौरात में वो वाक़यात आपको मिलेंगे जहाँ खुदा उनसे कलाम करता है और खुदा ने औरतों के वसीला से अपनी शरीयत को, अपने अहकाम को तकमील तक पहुँचाया। फिर आप कहते हैं कि ये करंथस की कलीसिया के लिए नहीं था, ये बिलखसूस करंथस की कलीसिया के लिए था, क्योंकि पौलुस रसूल ने और जगह पर रोमियों के नाम और फिलिपियों के नाम और इफसियों के नाम जो खतूत लिखे, वहाँ पर उन्होंने क्लियरली लिखा कि औरत उनके साथ खिदमत में शाना बशाना मौजूद थी। बल्कि अमाल की किताब में फिलिपस का जिक्र है जिसकी 5 बेटियां नबूवत करती थी। अगर वो नबूवत को नहीं मानते थे या औरत के किरदार को नहीं मानते थे तो वो फिर उस फिलिपस की 5 बेटियों की नबूवत का जिक्र भी ना करते। और फिर रोमियो में जूनिया एक रसूल का जिक्र है, वो अपोसल थी, दूसरे रसूलों के साथ वो भी एक खातून रसूल थी जिसकी इज़्ज़त और एहतराम का बयान किया गया है। फिर आपने कहा कि बेटियों की इज़्ज़त और अच्छी जगह पर उसकी शादी करना, अगर कोई भी शख्स अगर अपनी बेटियों को अच्छी तालीम देता है या उसकी अच्छी जगहों पे शादी करता है तो ये तो हिंदू भी करते हैं, ज़रतश्त भी करते हैं। हर इंसान की कोशिश होती है जो खुदा का खौफ या खुदा का ज़मीर उसके अंदर काम कर रहा होता है कि वो अपनी औलाद को, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, अच्छी तालीम दे। लेकिन बात ये है, तलाक़ की आपने बात की, मैं मलाकी का सहीफ़ा आपके सामने पढ़ना चाहूँगी। ये जो कि आखिरी सहीफ़ा है तौरात, ज़बूर और सहाइफ़े अंबिया में से। यहाँ पर खुदा के कलाम में आप कहती हैं कि हमें कहीं बयान नहीं मिला, नहीं ज़बानी नहीं, फिर ये इनको समझ नहीं आती। यहाँ लिखा है, ये टाइम प्लीज़ इसका देख लेना। फिर तुम्हारे अमाल के सबब से खुदा के मज़बा पर आहो नाला और आंसू की ऐसी कसरत है कि वो ना तुम्हारे हदिया को देखेगा और ना तुम्हारे हाथ की नज़र को खुशी से कबूल करेगा। तो भी तुम कहते हो कि सबब क्या है? सबब यह है कि खुदा तेरे और तेरी जवानी की बीवी के दरमियान गवाह है, तूने उससे बेवफाई की है, अगरचे वो तेरी रफ़ीक और मनकूहा बीवी है। और क्या उसने एक ही को पैदा नहीं किया? बावजूद ये कि उसके पास और अरवा मौजूद थी, फिर क्यों एक ही को पैदा किया? इसलिए कि खुदा तरस नस्ल पैदा हो ताकि तुम अपने नफ्स से ख़बरदार रहो और कोई अपनी जवानी की बीवी से बेवफाई ना करे, क्योंकि खुदावंद इसराइल का खुदा फरमाता है, मैं तलाक से भी बेजार हूँ और उससे भी जो अपनी बीवी पर जुल्म करता है, रब्बुल अफ़वाज फरमाता है। फिर इफसियों का सहीफ़ा, उसमें भी क्लियरली लिखा हुआ है कि औरत को तलाक नहीं दी जा सकती। दोनों मर्द और औरत ज़िंदगी के वारिस हैं और एक दूसरे के, वो अगर मिलकर नहीं रहेंगे, खुदा ने ये रुतबा दिया, खुदा ने ये औरत को फजीलत दी कि अगर ये दोनों मिलकर दुआ करेंगे तो उनकी दुआएं आलमे बाला पर सुनी जाएंगी। ये हवाला भी मैं आपको दे दूंगी। आप बार बार कहती हैं कि खुदा के कलाम ने औरत को कोई फजीलत नहीं दी। मैंने गलतियों का सहीफ़ा उसकी आया 3 बाब की 26, 27, 28 आयत पढ़ दी कि जब मसीह में शामिल हो जाते हैं तो सबका रुतबा और मकाम और फजीलत एक जैसी हो जाती है। और मसीहत में कहीं आपको ये नहीं मिलेगा, अगर खुदा ना खास्ता खामिद की डेथ हो जाती है तो 100% उसकी जायदाद की वारिस उसकी बीवी होती है, उसको 8वां हिस्सा नहीं मिलता, उसको 16वां हिस्सा नहीं मिलता। बाइबल में मैंने आपके सामने पढ़ दिया। बाइबल में सल्फात की बेटियों का जिक्र है कि वो 5 बेटियां थी, पूरी की पूरी जायदाद उसे मिलती है। कालब की बेटी का जिक्र है कि ना सिर्फ वो खेत लेती, मैं ये दूंगी आपको सहाफ़े, बिल्कुल मैं दूंगी, नहीं मैं टाइम नहीं वेस्ट करूंगी। मैं सल्फात की बेटियों का वाला, हाँ जी सल्फात का मुझे पता है, लिखा हुआ है, टाइम आप ज़ाया करते मेरा। जबकि जिस बाइबल जिस कलाम की आप बात करते हैं कि वो दर्जा देती है,
बाइबल जो औरत को दर्जा देती है, गलतियों 4 बाब और उसकी शायद 26वीं आयत में तर्जमा है कि जो आलमे बाला की यरूशलेम है वो आज़ाद है और वो हमारी माँ है। और ये जो आलमे बाला की यरूशलेम, ये सारे ईमानदार जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं। खुदा ने कलीसिया को माँ का रुतबा दिया, खुदा ने कलीसिया को दुल्हन का रुतबा दिया। मकाशफा की किताब और उसका 19वां बाब पढ़ लें। जिस शादी का आप जिक्र कर रहे हैं वो शादी खुदारा आप समझ सकें कि ये शादी ये नहीं है कि वो जी उजला अरूसी के दरवाज़े बंद हो गए और खुदावंद यीशु मसीह ने वो उस गांव में, उस इलाके में एंट्रस, क्योंकि एंट्रस का वक्त था, वो वक्त ख़त्म हो गया तो दरवाज़े बंद कर दिए गए थे। खुदारा रूहानी पहलू देख लिया कीजिए। फिर आपने कहा कि मैंने हुजूर के कोई बेटे नहीं थे, जबकि हुजूर के 4 बेटे थे। 3 बेटे हज़रत खदीजा थे और 1 बेटा हज़रत बीबी मारिया से था। हज़रत इब्राहिम, मैं उनके नाम भी बता देती हूँ, बिल्कुल फौत हो गए थे। लेकिन आप ये नहीं कह सकते अगर हाँ जी, आ जाए सूरा अल-अहज़ाब को पढ़ ले। ज़ैद का जिक्र है, ज़ैद का जिक्र है और पूरी तारीख़ और अहादीस भरी हुई हैं कि ज़ैद का कुरान में जिक्र, कुरान अरबी में जिक्र है कि वो उनका लेपालक बेटा था। जब उसकी बहू से शादी की तो उसको कह दिया कि अब जो लेपालक बच्चे हैं उनको बापों के नाम से ना पुकारा करो, क्योंकि वहाँ लिखा हुआ तुम अपने दिल में वो बात छुपाए हुए थे क्योंकि तुम लोगों के तानों से डरते थे। आप ज़रूर कुरान शरीफ का मुतालिया तफसील से कीजिए और वजाहत से कीजिए। और फिर आप कहते हैं कि औरत को अहादीस ने इज़्ज़त दी, हुर्मत दी। मैं हदीस बयान कर देती हूँ कि लिखा हुआ है, हवाला बता देती हूँ। सईद अल-कुदरी ने बयान किया है और सही बुखारी है, वॉल्यूम 1 है और हदीस नंबर है 301 कि मेंसेस की हालत में, क्योंकि औरत मेंसेस की हालत में होती है, हैज़ की हालत में होती है, इस वजह से वो नाक़िस दीन है, वो दीन में वो उसके लिए रुकावट का सबब है। और फिर कुरान की आयत है कि उसकी जो गवाही आदि है, फिर कुरान ही की आयत है कि बीवी को मारो। इसी वजह से किसी का नाक कटा हुआ है और किसी की चुटिया कटी हुई है। लेकिन मैं खुदा का शुक्र करती हूँ, मकाशफा 19 बाब में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह के बर्रा की शादी का जिक्र है और वो अपनी दुल्हन को लेने आ रहा है। और दुल्हन जो है वो इज़्ज़त का मकाम होती है, वो इफ़्फ़त का मकाम होती है, वो तक़द्दुस का मकाम होती है। वो सबसे ज़्यादा मर्द जो है वो अपनी दुल्हन को तवज्जो देता है और इज़्ज़त देता है। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अब कंक्लूजन के लिए, तमाम इस बहस को समेटने के लिए मैं दावत देना चाहूँगी हकीम इमरान साकिब साहब को कि वो आएँ और कंक्लूजन पेश करें। ये देखना, फिर मुझे तवक्को थी कि कोई एक ऐसा हक़ बाइबल से बयान कर देंगे जो दिया गया। सलाफ़ाद की बेटियों का जिक्र किया है कि उन्हें जायदाद में से विरासत मिली। हकीकत क्या है पता नहीं क्यों इल्मी ख़यानतों पे आप लोग अदार खाए बैठे हैं। सलाफ़ाद की बेटियां जो हैं उनका कोई भाई नहीं था, और बाइबल के अंदर जिसका कोई भाई नहीं होता उसे अपने ख़ानदान से बाहर शादी करने की इजाज़त नहीं होती, क्योंकि भाई नहीं होता तो वो वरासत का वारस कोई नहीं होता। लिहाजा जब वारस कोई ना हो तो फिर बेटियां हकदार हैं बसूरत दीगर नहीं। वो भी किस शर्त के साथ, कि वो अपने ही कबीले में शादी करें। अगर वो बाहर करती हैं तो उस पे विरासत पे वो हक़ नहीं रखती हैं। सलाफ़ाद की बेटियों का ये मामला है, वो तकसीम विरासत का मामला नहीं है। ये थोड़ी आप जो है ना वजाहत आप नहीं करते और लोगों को आप आँखों में मट्टी डालते हैं। मैंने हवाला दिया था, तलाक़ से आपने कहा खुदा बेज़ार है। बेज़ार होना एक अलग बात है और तलाक़ हरगज़ ना देना ये अलग बात है।
बेजार होने पे हमें कोई इतराज़ नहीं है। हदीस शरीफ में आता है कि हलाल कामों में से सबसे ज़्यादा खुदा जिस पे बेजार है वो तलाक है। हमें इस पे कोई मसला नहीं है। मसला ये है जिसे आप जो है ना वो अपने कोई जिस तरह अपने गुनाहों को छुपाता है ना, उस तरह आप इस पे पर्दा डाल रहे हैं। मैं पढ़ देता हूँ, ये इस्तिस्ना है, 24 बाब है, लिखा है अगर कोई मर्द किसी औरत से ब्याह करे, अगर कोई मर्द किसी औरत से ब्याह करे और पीछे उसमें कोई ऐसी बेहुदा बात पाए जिससे उस औरत की तरफ उसकी इत्तेफाक न रहे, तो वो उसका तलाक नामा लिख कर उसके हवाले करे और उसे अपने घर से निकाल दे। और जब वो उसके घर से निकल जाए तो वो दूसरे मर्द की हो सकती है। ये तुरात का वाज़े हुक्म है जिसे आप बार बार खुद नहीं बदल रहे और कलाम को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने पढ़ के सुना दिया। हज़रत मसीह इब्न मरियम ने इसके ऊपर मोहर लगा दी। उन्होंने फरमाया तुरात में से छोटा सा छोटा हुक्म क़यामत तक मनसूख नहीं होगा। जो इसे मनसूख समझेगा, छोटे से छोटे हुक्म को भी मनसूख समझेगा, वो खुदा की बादशाही में सबसे छोटा कहलाएगा। हज़रत मसीह ने भी इस पे जो है ना वो मोहर लगा दी है। लिहाजा ये तलाक़ का हुक्म इस्तिस्ना 24 के अंदर मौजूद है। हाँ, हज़रत मसीह ने ये फरमाया था, ज़रूर मुमकिन है मुआशरे के अंदर तलाक़ का रवाज बहुत ज़्यादा हो गया हो, तो हज़रत मसीह ने फरमाया कि सवाए बदकारी के तलाक़ ना दें। ये एक अलग बात है और ये बाकायदा हुक्म जो है 24 बाब इस्तिस्ना में मौजूद है कि अगर उसके साथ उसकी इत्तेफाक नहीं रहती है तो तलाक़ नामा लिख के उसके हवाले कर दे। हाँ, ग्रंथियों के हवाले पे आपने बड़ा ज़ोर लगाया। लीजिए, मैं अब ग्रंथियों नहीं पढ़ता, मैं थेमिथुस पढ़ लेता हूँ। इसी तरह औरतें हयादार लिबास से शर्म और परहेजगारी के साथ अपने आप को संवारें। हयादार लिबास से, पता नहीं आप क्यों बुरके से आपको नफ़रत है, उन पे इतराज़ करती हैं, जबकि हुक्म तो यहाँ भी मौजूद हैं। आपको नहीं मानना ना मानिए और कम अज़ कम खुदा के कलाम का मजाक ना उड़ाएं। लिखा है इसी तरह औरतें हयादार लिबास से शर्म और परहेजगारी के साथ अपने आप को संवारें, ना कि बाल गूंदने और सोने और मोतियों और कीमती पोशाक से, बल्कि नेक कामों से, जैसा खुदा परस्ती का इकरार करने वाली औरतों को मुनासिब है। हाँ, अगली बात वो, अब मैं ग्रंथियों नहीं पढ़ रहा, अब मैं थेमिथुस पढ़ रहा हूँ। औरत को चुपचाप कमाल ताबेदारी से सीखना चाहिए और मैं इजाज़त नहीं देता कि औरत सिखाए। ये ग्रंथियों नहीं है। और मैं इजाज़त नहीं देता कि औरत सिखाए या मर्द पर हुक्म चलाए, बल्कि चुपचाप रहे, क्योंकि ये बात सुनने के काबिल है। फ़लसफ़ा बयान कर दिया, इसकी लॉजिक जो है वो बता दी गई है, और वो ये है क्योंकि पहले आदम बनाया गया, इसके बाद हव्वा, और आदम ने फ़रेब नहीं खाया। मुहतरमा सुन लें, मर्द की अज़मत सुन लें, और आदम ने फ़रेब नहीं खाया, बल्कि औरत फ़रेब खाकर गुनाह में पड़ गई। इसे आपने बड़ा तोड़ा मरोड़ा, बड़ा आपने हज़फ किया। पहली सुन लें प्लीज़, सुन लें ज़रा, सुन लें। ये वही बात है जो आपने ग्रंथियों को सिर्फ ग्रंथियों की कलीसिया के साथ जो है मखसूस कर दी थी। ये सुन लें कि औरत को चुपचाप कमाल ताबेदारी से सीखना चाहिए, और मैं इजाज़त नहीं देता कि औरत सिखाए या मर्द पर हुक्म चलाए। और उन्होंने बुनियादी लॉजिक बयान करते हुए ये कहा है कि पहले आदम बनाया गया और बाद में जो है वो हव्वा बनाई गई है। आपने कहा कि आपने एतराज़ एक तअस्सुब के एतराज़ करना, ये एक अलग बात है। आपने कहा जी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे थे, कोई एक बेटा ऐसा जो जवानी की उम्र को पहुंचा हो,
कोई एक भी नहीं। सुन, ऐसा आपने नहीं बोला था। जी ऐसा आपने नहीं भाई, बहू किसकी होती है? और जिसकी शादी होती है उसकी बहू होती है ना। बेटे पैदा तो हुए ना, कोई बेटा, छोटे छोटे बच्चे, 1 साल का 2 साल का बच्चा, वो 1 साल के बच्चे की शादी कर दी, उसकी बहू थी। भाई जब बहू का लफ्ज़ है तो बहू उसकी होगी जो शादीशुदा होगा। हाँ जी। तो रही बात मुंह बोले बेटे की, तो मुंह बोला बेटा जो होता है वो सारी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया का कानून जानता है। जो मुंह बोला बेटा होता है वो मुंह बोला ही होता है, हकीकी वारिस नहीं होता। ये मुंह बोले बेटे की तरदीद का जो आपको मसला है ना, वो कल की डिबेट में मैं निकालूंगा, वो क्यों आपको इतनी परेशानी है। कल हमारी डिबेट जो है बेटे पे ही है, इसमें मैं कल जो है ना वजाहत करूँगा। मुंह बोला होता है, हकीकी नहीं होता है। हाँ जी। तो आपने कहा मुंह बोले बेटे की बीवी से शादी जायज़ है? जी, वो मुंह बोले बेटे की बीवी से शादी मना है। आप मुझे बाइबल से दिखा दें, आप मुझे बाइबल से दिखा दें। आप अपनी तरफ से ना करें, मुझे बाइबल से दिखा दीजिएगा कि ये मुंह बोला बेटा है और इसके साथ शादी जो है ना वो मना है। आप ज़रा बाइबल से दिखाइएगा। ऐसे आप अपने ज़ाती तख़य्युल से एक असूल तो ना बनाएं। हाँ जी, हाँ, या हमें दिखाएं कि कुरान करीम में लिखा हुआ है कि मुंह बोले बेटे से शादी ना करो मगर शादी कर ली, फिर तो कोई बात बने। हदीस में लिखा हो कि मुंह बोले बेटे से जो है, मुंह बोला बेटा जो है वो हकीकी बेटे की मानंद होता है, तो फिर तो आपका एतराज़ बनता है। आप एक अपने ज़ाती तख़य्युल जो है वो आप ना करें। हाँ जी, हैज़ की वजह से नाक़िस दीन होना, मैंने बताया था कि तुरात के अंदर हैज़ा औरत जो है वो किस कदर नापाक थी। इस्लाम ने ये तो नहीं कहा कि हैज़ा औरत जो है किसी चीज़ को छुए तो वो नापाक हो जाती है, उसे घर से निकाल दो और कहीं छोड़ आओ 10-15 दिन के लिए जब तक वो पाक नहीं होती है। तो वो ये है कि हैज़ा औरत जो है, बल्कि ये तो आपने पढ़ा है, ये भी आप पढ़ लीजिए कि वो औरत जो खुदा के अहकाम पर अमल करती है, जो नमाज़ पढ़ती है, तो जो अल्लाह ताला की ताबेदारी करती है, हैज़ के दिनों में वो नमाज नहीं पढ़ती है तो वो बग़ैर पढ़े जो है उसको उसका सवाब मिलता है। ये भी आपको आपके इल्म में होना चाहिए। नाक़स जो है ये नहीं है, इस तरह नहीं है। तो आपने कहा कि औरतों को मारना, मोहतरमा इतनी बड़ी बात है कि अगर औरत खुली बदकारी करती है, हवाला पूरा पढ़ा करें, अगर औरत खुली बदकारी करती है, पहले तो ये है कि उससे अपना बिस्तर अलग कर लें। अगर वो बाज नहीं आती है तो उसको मारो, ज़ाहिर है वो उसका हाकम है, हाकम तो आप तस्लीम कर चुकी हैं। वो उसे रोक रहा है किस वजह से? बदकारी करने की वजह से। अगर वो बाज नहीं आती है तो उसको तलाक दे दो, इसमें कौन सा इशू है? इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मैं फिर मुंतज़र हूँ कि कोई एक हक़ ऐसा जो बाइबल ने औरत को दिया हो और किसी और मज़हब में ना मौजूद हो, कोई एक।